මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාවේ කෙටි නිවේදනයක් ඇතුළත මේ මෙතෙන්ට අඩුම වශයෙන් මේ මාධ්‍ය සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් පැනලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේක සෝෂල් මීඩියා එකේ එහෙමත් දෙනවා. එතකොට ඔන්ලයින් ඕන කෙනෙකුට සහභාගී වෙන්නත් පුළුවන්. මුලින්ම මම අදහස් කරේ මේ රටේ තියෙන තත්ත්වය සහ අපේ වැඩපිළිවෙල මොකද්ද, තියෙන අභියෝග ප්‍රශ්න කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ වගේ කරුණු ගැන මහ බැංකුව විසින් යම්කිසි ජනතාවට සහ මාධ්‍යයට මාකට්ස් වල දැනුම් දීමක් කරත් හොඳයි කියලා අපි කල්පනා කරා. මේ රටේ තියෙන අනිශ්චිත තත්ත්වය නිසා මම වරින් වරට සිංහලෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන් අවශ්‍ය ආකාරයට මම සාකච්ඡා කරන ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දීමේදී යම් ක්ලැරිෆිකේෂන් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ එකම දේ දෙපාරක් කියනවට වැඩිය යම් මම හිතන්නේ ක්ලැරිෆිකේෂන් දෙන්න පුළුවන්. මුලින්ම if you can remember when I took over this position about a month ago, it's obviously about a month ago, we had this economic issues and we were facing balance shopping crisis at that point, with the expectation of turning around the situation with some policy measures and with the IMF and with this restructuring. The early expectation was that while we are embarking on this kind of turning around economic policy program and macro program and all some measures, as I mentioned at the beginning, I also expected kind of a political stability within a short period of time. So that was the expectation at that time. But unfortunately, even after 1 month, we don't see a clear improvement and progress towards addressing on one part social unrest, another part political stability. It has got worsened. And the events that happened last Monday escalated this instability towards a different level, unfortunately. So that is the situation now we are in. So that's why I thought our expectations, to manage expectations, what we have been trying to do and how to manage situation, I think we intend to have this media conference on that basis. If you can remember, when we started this, some of the measures that we did, soon after we tightened the monetary policy, we announced a debt standstill, and we got some relief in terms of meeting discharge obligations, at least until we come to a consensus on debt restructuring. And also there was certain adjustment in market prices, partly petroleum prices, partly gas prices. Some are difficult, painful reforms, but we were able to, together with the new team, with the Secretary of Treasury, Mahinda Siriwardana, and also with the Finance Minister, then we had Mr. Ali Sabri, we were able to make some progress. And on that progress, if you have noticed, we are seeing some improvements, not necessary situation was still getting worsening. But if you can remember, earlier there were 12-hour, 13-hour power cuts. There were longer queues for petroleum gas, but somehow we managed to gradually reduce the situation until recently. Obviously not completely, still there were queues. There was some relief in terms of essential goods available for general public to operate on a day-to-day basis. We've seen some improvement, but soon after, while we are making that progress and moving towards, and as I mentioned earlier, this is like a situation that will get worse before it turns around, before we
we were slowing down the worsening situation, but still going down the same path at a slow rate. Now, while we are making this, progress. Yeah. Now the incidents that happened last Monday now has taken a different turn. පසුගිය සතියේ මේ සතියේ මුලදී සිදුවෙච්ච අවාසනාවන්ත සිදුවීම් නිසා අපි මෙතෙක් කල අමාරුවෙන් යම්කිසි ආකාරයක ලබාගෙන ගිය අත්කරගෙන ගිය ප්‍රගතියේ දිශාව මව වෙනස් වෙගෙන යන්නේ. මොකද මේ අලුත් තත්ත්වය විශේෂයෙන් රටේ ඇතිවෙච්ච නීතිය හා සාමය පවත්වා ගැනීමට නොහැකි තත්ත්වය විශේෂයෙන් අපිට පිළිගත නොහැකි දේවල් රාශියක් සිදුලා තියෙනවා. පළවෙනි එක සාමකාමී අරගල කරන අයට නීති විරෝධී ලෙස පහර දීම අපි පිළිකුල් හෙලා දැගෙන ගමම්ම එතන ඊට පස්සේ සිදුවෙච්ච සිදුවීම් තේ ආකාරයෙන්ම පිළිගත නොහැකි තත්ත්වයක්. ගවල් ගිනි තැබීම, මිනිමැරීම්, නීති අතර ගැනීම යම් කණ්ඩායම් ඒවට විරුද්ධව යම්කිසි ආකාරයක නීති රාමුව යටතේ කටයුතු නොකිරීම. ඒතර ඒ කටයුතු වලදී එහෙම කටයුතු පවතින රටක මොනම රටකවත් ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න බෑ. තම අසිරු කාර්යයක්. අපි මෙතෙක් කල ඊටම අසිරු කාර්යයක උත්සාහය කරගෙන යන අතරතුරේ මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනකොට රටේ නීතිය සාමය හරියට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින නැති තත්ත්වයක රටේ යම් ආකාරයක ප්‍රචණ්ඩත්වය සිදුවෙමින් පවතිනවා නම් ඒ සඳහා අවශ්‍ය විදියට ක්‍රියාමාර්ග දිශාකාර පවතින්නේ නැත්නම් ඒතර එවින් රටේ ආර්ථික ස්ථායීතාවයක් හෝ යම් ආකාරයක මේ වගේ තියෙන අපි දැනටම ඉන්න අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් කොටේම ඒක උදව්වක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක මට පැහැදිලිව පළවෙනි කාරණේ කියන්න ඕන. ඒක නීතිය සාමය ආරක්ෂා කිරීම පැත්තෙන්. දෙවෙනි කාරණය දේශපාලන ස්ථාවරත්වය. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ කාරණය රටේ ආර්ථිකය ගොඩ ගැනීමට නම් දේශපාලන ස්ථාවරත්වයක් කියන එක ස්ථාවර දේශපාලන තත්ත්වයක් රටේ පවතින්නම අවශ්‍යයි. දැන් මම ගැට බාර ගන්නකොට මාසයකට කලින් මේක ආරම්භ වුණා විතරයි. ඒකට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි මේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන ගමන් යම් කිසි ආකාරයක දේශපාලන ස්ථාවරත්වයක් ඇති වෙලා ඒ සහයෝගය තුලින් අපිට මේ කාර්යය ඉතා ඉක්මනින් අපේ යම් කිසි අර්බුදයෙන් කොටීමට මාර්ගය ඉක්මනින් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් කියන තමයි මේ බලාපොරොත්තුව තිබුණේ. විශේෂයෙන් අපේ අලුත් කණ්ඩායම මුදල් අමාත්‍යාංශ සහ මහා බැංකුව එකතුව සෑහෙන උත්සාහ කරගෙන කටයුතු ඉදිරියට කරගෙන ගියා. මේ යන අතරතුර දැන් අපි අපත් වෙලා තියෙන්නේ රටේ අගමැතිවරයෙක් නැති, මුදල් අමාත්‍යවරයෙක් නැති, පාර්ලිමේන්තුව යම්කිසි ක්‍රියාදාමයක් කරන්නේ නැති, විධායක ජනාධිපති කෙනෙක් පමණක් සිටින අකර්මණ්‍යත තත්ත්වයක්. එතකොට මේ වගේ තත්ත්වයකදී අතවශ්‍යම රටේ ආර්ථිකය මෙහෙවන ප්‍රධාන ආයතනයක් විදිහට අපිට ඉල්ලා සිටින සිද්ධ වෙන විශේෂයෙන් මේ රටේ ඒ සඳහා වගකීතු අය ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ බැලුවොත් රටේ ජනතාව විසින් තෝරාපත් කරන ලද ජනතා නියෝජිතයන් 225 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඊට අමතරව විද්‍යාක ජනාධිපතිවරයෙක් ඉන්නවා ජනතාව විසින් පත් කරගන්න ලද. එතකොට ඊයගේ ප්‍රධානම වගකීම තමයි මේ අවස්ථාවේ හැකිතරම් ඉක්මනින් යම්කිසි ආකාරයක ඒක මොන ආකාරයකද කියලා අපිට මහ බැංකුව විසින් ප්‍රකාශ කරන්න බෑ. යම්කිසි ආකාරයක ස්ථාවර පාලන ක්‍රමයක්, ස්ථාවර රජයක් රටේ තියෙන මේ දැන් පවතින තත්ත්වය සමතය කර හැකි, රටේ නීති හා සාමය යම්කිසි මීට වඩා හොඳ ආකාරයක් පවත්වාගෙන යත හැකි,
රජයක පැවතීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒක තමයි මට කියන්න තියෙන දෙවෙනි කාරණය. ඒ කාරණේදී සම්පූර්ණ වගකීම පැවතෙන්නේ අත් වශයෙන්ම ඒ ජනතාව විසින් පත් කරගත්ත නියෝජන 225 සහ ජනාධිපතිතුමා කියන ඒ ජනතා නියෝජිතයන් අතරට. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා යම්කිසි ව්‍යවස්ථානුකූල ආකාරයට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආකාරයට හැකි ඉක්මනින් ප්‍රමාදයකින් තොරව ඒ කටයුතු යම්කිසි ස්ථාරතාවයකට පත් වෙන්න ඕන. එහෙමපත් වෙන්නේ නැත්නම් මේ තියෙන විශේෂයෙන් ආර්ථිකය කළමනාකර කිරීමේදී මහ බැංකුව වශයෙන් අපිට ප්‍රකාශ කරන්න වෙනවා. එහෙම ස්ථාවර තත්ත්වයක් ඉතා කෙටි කාලයකදී ලබා ගන්නට නොහැකි වුණොත් මේ තියෙන තත්ත්වය මීටත් වඩා අරාජික තත්ත්වයකටපත් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම. ඒතකොට දැනටමත් ප්‍රධාන වශයෙන්ම විදේශ විනිමය අර්බුදයකට අපි මුහුණ දීලා ඉන්නේ. දැනටමත් විශාල වශයෙන් දේවල් අත්‍යවශ්‍ය දේවල් හිගයක් තියෙනවා. පැය 3-4ක් තමයි තවමත් විදුලිය කපන්නේ. තවමත් යම්කිසි ආකාරයකට පෙට්‍රල් ඩීසල් යම්කිසි දේවල් තියෙනවා, ගෑස් තියෙනවා. අත්‍යවශ්‍ය දේවල් තවමත් යම්කිසි ආකාරයකට පවතිනවා. නමුත් මේ තත්ත්වය තවත් දවස් 2-3ක් වගේ ඉදිරියට තිබුණොත් රට ක්‍රියාකාරීත්වය අකර්මණීය වුණත් ආකාරයට තවත් දවස් කිහිපයක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. මීටත් වඩා පැය 10-12 තිබිච්ච ආකාරයට විදුලිය නැති වීම. හැමදෙනාටම පහසු ගමන් කරන්න පුළුවන් ආකාරයට පෙට්‍රල් ඩීසල් නැති වීම බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. තවදුරටත් ගෑස් පොලින් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ජනතාව මේ ආකාරයට එහෙම වෙච්ච අවස්ථාවක ජනතාවට වෙන දෙයක් නැහැ. පාරට ඇවිල්ලා තවදුරටත් විරෝධතා සාමකාමී හෝ ප්‍රචණ්ඩකාරී විරෝධතා ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ සියලුම දේ සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වෙන්න තියෙන දේ මම හිතන්නේ අපේ වාක්‍යය මේක රටේ ජනතාවට සහ ජනතාව විසින් පත් කරගත්ත නියෝජිතයන්ට දැනුම් දීම මේ අවස්ථාවේදී ඒගොල්ලන්ට විශාල වගකීමක් තියෙනවා. හැකි ඉක්මනින් මේකට දේශපාලන විසඳුමක් ලබා දීමට. ඒතර මගේ අපේ මහ බැංකුව වශයෙන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ ප්‍රධානම ඉල්ලීම මේ අවස්ථාවේ රට තවදුරටත් අරාජික වීම වැළැක්වීමට. අඩුම ගානේ මේ යන ගමන යම්කිසි ආකාරයක තවදුරටත් මේ යන තත්ත්වය අඩු වේගයකින් පල්ලෙහාට යන එක වැළැක්වීමට නම් යම්කිසි ආකාරයක බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් මේක යම්කිසි වෙලාවකදී අනිත් පැත්ත හරවලා උඩට ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ සඳහා තාම ඉක්මනින් අපට විසඳුමක් අවශ්‍යයි. එතකොට ඒ සඳහා අත් වශයෙන්ම අපි මහ බැංකුව වශයෙන් සහ අපේ වගේ ආයතන වලින් ඒ ගැන කරන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් එහෙම නැතුව අපිට විතරක් තනියම කරන්න පුළුවන් දෙයක්වත් නෙවෙයි මේක. ඒ අවශ්‍ය කරන අත්‍යවශ්‍ය වාතාවරණය රටේ නොපවතින තාක්කල් ආර්ථිකය කළමනාකර ගැනීමේදී අපි ගන්න මොනම ක්‍රියාමාර්ගයක්වත් ඒක සාර්ථක හෝ ඒක සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. දැන් උදාහරණයක් දෙක මම කලින් දවසක කිව්ව උදාහරණය තමයි මේ වාහනයක් මේ පල්ලමට කඩාගෙන යනකොට අපි එකතුලා බලමු මේකේ බ්‍රේක් කරලන්න. යම්කිසි ආකාරයක පහුගිය මාසය තුල යම්කිසි ආකාරයක අපි උත්සාහ කරා මේ බ්‍රේක් ඇල්ලීමට. යම්කිසි ආකාරයක අපි දකින විදිහට යම්කිසි පල්ලෙහාට ගියත් යන වේගය අඩුවීමක් වුණා කියන එක තමයි අපට පේන්න තිබ්බේ. නමුත් දැන් වෙච්ච සිද්ධිය සහ දැන් තියෙන තත්ත්වය යටතේ අපි අල්ලන බ්‍රේක් වැඩ කරන්නේත් නැහැ. ඒක වැඩ කරන්න නම් ඒ අනිකුත් දේවල් ඒකේ තියෙන්න ඕන හරියාකාරව. ඒක තමයි මම කිව්වේ දේශපාලන ස්ථාවර රජයක් තීරණ කැබිනට් එකක් රජයක් ජනාධිපතිවරයෙක් කවුද කොහොමද කියන එක කියන්න අපිට බෑ මොන ආකාරයෙන් හෝ. ඊයගේ වකීම තමයි එහෙම දෙයකට ලිංගත්වයට ඇවිල්ලා රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් තමන් නියෝජනය කරන ජනතාව වෙනුවෙන් ඒ තීරණයට හැකියක්මනින් එළඹෙන්න ඕන. එතකොට එහෙම වුණේ නැත්නම් මේ යන
වැඩපිළිවෙල මීටත් වඩා අමාරු තත්ත්වයකට එන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඒක දෙවෙනි පණිවිඩ මට කියන්න තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේ සිදුවීම කලින් අපි යම්කිසි ආකාරයක මේ තියෙන balance foreign crisis, foreign exchange crisis එක වශයෙන් තව ක්‍රියාමාර්ග රාශියක් අරගනිමින් තමයි තිබුණේ. ඒතකොට එතෙන්දී අපි බලාපොරොත්තු වුණා මේ සතිය සඳුදා මේ ගැන යම්කිසි මාධ්‍ය ප්‍රකාශන පුතුමා මතක ඇති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් කරනවල ඒ ගැන සාකච්ඡා කළ දැනුම් දෙන්න. නමුත් රටේ මේ බලාපොරොත්තු නොවෙච්ච තත්ත්වයක් පැවතුන නිසා අපිට ඒක කල් දාන්න සිද්ධ වුණා. මොකද මේ වගේ අවස්ථාවක අපි කරන දේවල් කීලත් වැඩක් නැහැ. කිව්වට ඒක ප්‍රතිඵලයක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මම හිතුවා මේ අවස්ථාවේදී අපි මොනවද what we have planned, our plans, what we are going to introduce to stabilize especially the foreign currencies, foreign exchange situation. The first one, if you can remember, as I mentioned even earlier, to ban the open market, the open account foreign exchange transactions, and also some conditions on DA and DB terms. That circular has already been issued by the Minister of Finance, and it will be fully effective from 20th of May. So what we expect from that is mainly to discourage the informal market activities which is happening outside the banking system, and as a result the exchange rate could be stabilized sooner, and also the premium between the black market and the grey market can also be reduced, and it will also make available a lot more foreign exchange into the formal banking channel, so that we can allocate, or banking sector can allocate that available foreign exchange to finance all the essential imports. That is what is needed for the public right now. So that is one of the objectives that we announced, that we have already announced that is one measure. In addition, we had a consultation with all the bank treasurers and discuss how to stabilize the volatility in the foreign exchange market. As you can see, one day in interbank market it was 360, next day 370. Within a daily basis, currency was depreciating by 10 rupees, 12 rupees, like, there's a huge volatility. So to minimize that volatility while not disturbing the market forces, we all agreed. In fact, this proposal came from the bankers, that if the central bank can give some guidance on daily movements of the exchange rate in terms of some kind of a direction where we would like the exchange rate to be in the interbank market first within the day, and also that will help the banks to give some guidance to the outside the interbank market. For example, to the importers and exporters, there are codes on buying and selling rates. What we are seeing in the past, when the interbank rate is around 660, there were transactions happening outside the system at 380 with huge margins between exporters and importers. So this is where from next week onwards, or even from tomorrow onwards, what we are going to do and issue operating instructions. If you can remember, we had this some time ago, I think before what we introduced what they call flexible exchange rate regime back in 2000. We give some guidance daily in the market, to the market. Today, interbank, the range within the interbank market, we will issue a range like a band. There's a middle rate will be based on previous day weighted average exchange rate in the interbank market.
we take that as a guidance, the middle path, and plus or minus certain margin, say for 1%. If for example, if the previous day interbank market weighted average is 360, within the interbank market, they can trade between, if it is 1%, plus 3.6, minus 3.6. So, Tunisia 360, 3.6 and 360 minus 3.6 is the range. Within that, they can play around and do the transaction within that range. So, that is the guidance we are going to give to the interbank markets on daily basis, and on that basis, that will also help the banks to offer to the exporters or importers. So, this is the central bank guidance. So, we will have some margin out of that with a reasonable margin, and then the here issue was earlier that exporters who are bringing some foreign currency are asking very high margins out of the central bank commercial bank rate. So, that's with that also will have to be curtailed. So, the banks can say in turn to their clients, even exporters, this we are offering, the interbank market is 360, we can offer you with some reasonable margin 370 or something, not that 400 or 380 or 390. Like that, we try to minimize that margins also. So, there will be a direction by your bank's operation department on fees and margins, commissions of commercial banks that they charge from the clients. Now, what we are seeing, for example, if it is based on percentage, when exchange rate was 200 rupees a dollar, if they used to charge 8%, I think it is not right. Even 360 is the exchange rate, is still charging 8% is not reasonable. That's why we give some instructions and directives, even for the customer, importer, exporter. Your margin also should be reasonable and fair. So, we monitor all these things. That is other measure we are going to now. So, we will implement this from soon. We are planning to implement this from last Tuesday, by NOC Monday, because of this incident that was delayed. But sooner we are going to introduce that new mechanism, by which what we expect to have some stability in managing the exchange rates, and also that will also help both exporters and importers to have some certainty and less volatility on day-to-day basis. That is the whole idea. In this is obviously, if you look at our movement, the exchange rate policy that we had a long period of exchange rate fixed at 203, and all of a sudden it was floated without any control. Obviously, sequencing would have been, once we fix it for too long period, we would have relaxed it on a gradual basis like this. That would have been the second step when we want to allow more flexibility, and then we allow, once the market settles, we could have allowed more flexibility. Because we could not do that, and there's an overshooting situation, and also there's a huge parallel market developed outside. First, we need to address the parallel market, grey market, by banning this import open accounts and other DADP terms, and also give some guidance to the market that bring down the daily basis volatility, so that we can manage the exchange rates much better going forward. That is the second measure that we will be implementing going forward. We hope that all the stakeholders, the bankers, exporters and importers, will certainly cooperate with us, and we will have a strong monitoring mechanism to ensure, because we will issue operating instructions, then everyone will have to follow these operating instructions going forward. So also one other thing, that in consultation with the
with the banks and treasurers, one thing what we understood, some of the exporters, so there's a 100% repatriation requirement. And while some of the exporters selling their export proceeds to the banks, and also they sometimes ask the banks, because I sold you $100 million or $1 million, please allocate half of that money or some money to some of the other importers, those are not related to them, or within their group company, ask them to allocate for other non-essential imports. So what we have clearly is a violation of some of the earlier circulars. Once export proceeds are sold to a commercial bank, it is the right of the commercial bank to make a decision how to allocate that money, and also we ask them to give priority to allocate that money for only essential imports. The fact that exporters sold that dollars to the bank, they have no right to ask, please allocate that dollars to my connected importer or someone else. They can't have agreement with the importer saying, okay, what has been happening, either they allocate this export proceeds to their own connected importers, or they have agreement with some of the other importers, those who are not connected, agree to high rates, because the shortage, when they sell at say 380, sell to the importer 390. So then that money is being used for imports those are not essential at this point. This money would have been used to import essential imports at this point, because this is the necessity at this point. So we also have asked banks not to engage in that practice. Whatever export proceeds that you are buying, please allocate for essential ones. You don't have to take instruction from the exporters how they sell that proceeds, or their preferred clients, or some other things. They please give priority to, and also the partly they have the obligation to sell 25% to central bank, that we can reallocate for essential ones. So that is what my request basically from exporters. Obviously, the exporters, please don't try to engage in those kind of practices, because we appreciate the role of exporters. They have to improve their business. So that's why even open accounts, we have allowed them to use export proceeds for their imports, but not only for their imports. They can't use their export proceeds for someone else's imports, only for their imports. We'll monitor it very carefully, and we look at it, and also we want to ensure that all export proceeds are converted, repatriated, and then we allow them to use for the import expenditure, but at the same time, the balance bank should be able to utilize for essential. That is one other thing that we are going to monitor strictly, impose, and also in this situation, let me also highlight the role of exporters and people who are earning foreign exchange in terms of services. It's also very important at this point that we all, even with this kind of situation in the country, they have to make sure that they operate smoothly, and then even export processing industries, export earners should be able to have the operations smoothly. Otherwise, we will be in much more trouble going forward. So it's up to the government to facilitate and bring a stable situation so that those industries can earn foreign exchange, especially in this situation. So that's very important. And also from the exporter side, they also have the responsibility. If they bring that export proceeds through banking channels, and if they convert that and help that foreign exchange to meet essential ones, they also will be able to operate smoothly in their business. For example, if you are coming to a situation because there is no proper conversion, there is no proper repatriation or no proper usage of export proceeds, we might end up in a situation where there will be 10 to 11 power cuts. There will be no diesel even for them to use their generators.
So then no one will be better off. Even for their interests, it is their responsibility to bring that money, convert, and support, and follow the instructions, and don't ask for unnecessary high premiums, or don't have any other arrangements for the export proceeds to be sold to importers, those who are bringing non-essential imports at this point. Once things are stable, then we can gradually allow those things to happen going forward. So that's other thing that we expect all these measures. Hopefully, with those measures, what we expect, as one important one, as I mentioned earlier, we central bank hope there will be political stability sooner, and as a result, then we will be able to get back to our normal kind of policies implementing, so that we can at least find some foreign exchange to address these current shortages, essential ones. And once we reach an agreement with the IMF, and even for that, even for us to make progress on debt restructuring, we need a stable kind of a government, a cabinet, the parliament, and prime minister, finance minister, all are needed. So without that kind of administration, it's very difficult for us to make any progress. That is why I also again emphasize the urgent need to have this kind of administration, so that people, and also have a proper law and order in the country, so that everyone can engage in their normal day-to-day activity, while anyone can have peaceful protest. That has been, I mean, even in the past we are saying trade union actions, protests, that's all okay, but without any violence and without any rule of law properly having implemented, then country economy cannot be recovered. That is only from the interests of recovering the economy and helping the economic activities to get back to normal, and easing the burden on the people, even in the short term. This is what is essential. That's the main purpose of the message that I want to convey here, both to the media, to the general public, also to the representatives of the people, including the President and 225 members of Parliament. They have to get together and come out with a workable solution sooner. Without that, there will be much more difficult situation. There will be no progress made in this country. Everyone will be coming into, will have to experience more pain going forward if we don't have a solution soon. So that's why I think it's important that for us to manage the expectations, we have to share the reality, actual situation that we will be going through, unless if we have a proper solution. Let me stop here, and I'm happy to have questions and clarification. Thank you. Was your meeting with the opposition leader, and just also can you tell us the foreign reserves current situation? Meeting with the opposition leader, any political and members of the parliament, we basically is to give a briefing on current economic challenges where we are. Like I'm basically telling you, I think anyone I can remember about a couple of weeks ago, there were the political leaders of 8 parties were also here, just to get a briefing on, to understand the economic situation and challenges, so that we briefed them. And also this is a similar situation. Opposition leader asked myself and the Secretary of Treasury to come and give a briefing on current challenges, what are the issues. So we gave a good briefing and had a good discussion. Governor, ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා උවද පවසා සිටියා එම සාකච්ඡාවේදී ඔබතුමා සඳහන් කළා කියලා දේශපාලන ස්ථාවරත්වය රටේ ඇති කරන්න වෙන්නේ නැත්නම්
මෙම තනතුරින් ඔබතුමා ඉල්ලා අස්වන බවට සඳහන්. ඔව් මම අත වශයෙන් මම ඒක ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. හේතුව තමයි දැන් මේ මම දැන් කිව්වා වගේ මේ දේශපාලන ස්ථාරත්වය කියන එක දැන් මම ඇවිල්ලා මාසයක් වැඩ බාර ගන්නකොට අත වශයෙන් මෙහෙම තත්ත්වයක් තිබුණා. මම මේක කැමති වෙනකොට මිරිහාන සිද්ධිය වෙලත් නැහැ. ඒකට මම එනකොට මේ මිරිහාන පළවෙනි සිද්ධිය තමයි මේ දේශපාලන ස්ථාරත්වයේ ආරම්භයේ සිද්ධිය. ඊට පස්සේ ඒක දිගට වෙලා මගේ බලාපොරොත්තුව අපේක්ෂාව තිබුණේ පුද්ගලිකව මම ගත්තොත් සති දෙකක් විතර ඇතුළත මේක ස්ථාර වෙයි. ඊට පස්සේ අපේ කරගෙන යන ආර්ථික වැඩ පිළිවෙල සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් කියන බලාපොරොත්තු ඇතුළත තමයි වැඩ බාරගත්තේ. දැන් මාසයක් ගිහිල්ලත් දැන් මේ පෞගේ සම්බන්ධ ඉඳලා මේක තවත් විශාල උඩ තත්ත්වයකට ගියා. අතර මම විශේෂයෙන්ම මගේ පණිවිඩය දැන් කියලා තියෙනවා හැමෝටම සියලුම දේශපාලන පක්ෂවල අයට ඒ අය එකතු වෙලා යම් ආකාරයක ස්ථාර තත්ත්වයක් ගියේ නැත්නම් ඒක මමද කවුද ඉන්නේ කියන එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. කාටවත් බෑ මේ රට ගොඩ ගන්න ආර්ථික වශයෙන්. ඒතකොට එහෙම අරාජික වෙන රටක නීතිය හා සාමය හරියට ක්‍රියාත්මක නොවන රටක ස්ථාවර දේශපාලන යම්කිසි ක්‍රමවේදයන් නොමැති රටක මහ බැංකුව අධිපති වශයෙන් කවුරු හිටියත් ඒක දෙක කරන්න අමාරුයි. මම පුද්ගලිකව කියා හිටියා එහෙම තත්ත්වයක නම් ඉන්නේ රට තියෙන තව ටික කාලයක් යනකම් අඩු ගන්න සතිය දෙකක් ඇතුළත කිසිවක් නැති වුණොත් මම මෙතන තුර ඉන්නේ නැහැ කියලා මම පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. ඒක හේතුව තමයි ඒ කියන්නේ මම හිටිය කියලා මේකෙන් විසඳුමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තනියම මට හෝ කවුරු මේ තනතුරට ආවත් මහ බැංකුවක් විසින් තනියම මේ රට ගොඩ ගැනීමට බෑ. ඒ අත්‍යවශ්‍ය ස්ථාවර තත්ත්වය රටේ නැත්තම්. එතකොට ඒක රට හැමෝම අමාරු වෙන්න හැමෝම අරාජික තත්ත්වයටපත් වෙන රටේ සමාජ අස්ථාවරත්වය, දේශපාලන අස්ථාවරත්වය සිල්මුද ඇවිල්ලා අපි හැමෝම අමාරු වෙන තත්ත්වයකට වැටෙනවා. ඒකට එවැනි පාලන ක්‍රමයක මහ බැංකුව අධිපතිවරයෙක් වශයෙන් කටයුතු කිරීමට මගේ බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. මගේ පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා සියලුම දේශපාලන පක්ෂවල ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු හැමෝටම මගේ පණිවිඩය දීලා තියෙන ගිය සතියේ මේක සිද්ධ වුණාට පස්සේ මම පැහැදිලිව ඒ පණිවිඩය දුන්න හැමෝටම. මම ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න කැමතියි මේ වෙලාවේ විවිධ දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයන් අදහස් දක්වලා තියෙනවා මාධ්‍ය හමු පවත්වමින් මේ වෙලාවේ ජනතාවට අවස්ථාව දීලා ඡන්දයකට යන්න ඕනි කියලා. ඇත්තටම මේ තියෙන ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක මේ වෙලාවේ අපිට ඡන්දයකට යන්න පුළුවන්ද? ඒක දේශපාලන විශ්ලේෂණ තුළ කොහොමද කියන එක මට කියන්න බලන්න මම කියන්න තියෙන්නේ මේ අපි කරගෙන යන වැඩපිළිවෙල සාර්ථක කරගෙන යන්න නම් උදාහරණයක් විදිහට ජාත්‍යන්තර මුල්ලාරම්වල සමග සාකච්ඡා කරගෙන පටන් අරගෙන කරගෙන යනවා. ඊට අමතරව ණය ප්‍රතිහත කිරීමෙන් කරගෙන යනවා. එතකොට ඒ යන ක්‍රමවේදය දේශපාලන ස්ථාවරත්වයක් තියෙනවා නම් අතුම් වශයෙන් ජාත්‍යන්තර මුල්ලාරම්වල සමග මාස 3ක්වත් යනවා මේක යම් ආකාරයකට ස්වාභාවික ඇග්‍රීමන්ට් එකක් කියලා. ඊට අමතරව අනිත් ණය ප්‍රතිහත කිරීමට තවත් බොහෝ විට මාස 6ක්වත් අඩුම ගන්න යයි. ඒකට අර පළවෙනි පියවරට ඇවිල්ලා යම්කිසි ආකාරයක ස්ථාවර භාගයට ගෙනල්ලා තවත් යම්කිසි ආකාරයක සහන සහ අපිට මුදල් ලබා ගැනීමට හැකි ක්‍රමවේදයක් ගන්න නම් මම හිතන්නේ අපිට මේ කාලයක් තුල රජයක් පවතින්න ඕන. එතකොට දැන් මැතිවරණයකට මේ වෙලාවේ යනවා කියලා කියන්නේ අපි ඒ තියෙන කාල සීමාව තව මාස 3කින් හරි 6කින් හරි යම්ස්කාරයෙන් කල් දාන එක. ඉතින් මගේ අදහස විදිහට මේ ක්‍රියාත්මක කරන්න තියෙන ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සහ ක්‍රියාත්මක කරන දේවල් පරක්කු කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙවෙයි. ඒක පරක්කු කරන්න තවත් රට අමාරු වෙටනවා. ඒතර එහෙම යන තත්ත්වකදී තුල මැතිවරණයක් පවත්වලා ස්ථාවර රජයක් පවත්වනවද මෙතුරුන නොපවත්වා ස්ථාවර රජයක් මම හිතන්නේ හොඳම ක්‍රමය හැකි ඉක්මනින් ස්ථාවර රජයක් පවත්වා ගන්න. ඒක මෙතුරුන පවත්වාද කරන්නේ නොපවත්වාද කරන්නේ කියන එක දේශපාලන ඉපත් කරපුවා තිරණ කරන්න දැන් මට ඒක කියන්න බෑ. නමුත් මට කියන්න තියෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය වෙන ස්ථාවරත්වය තමයි යම් කිසි ආකාරයක මේ අමාරු අවස්ථාවක්. රටේ අර්බුදයක් පවතින අවස්ථාවක්. එතකොට අමාරු ආර්ථික තීන්දුව ගන්න තියෙන අවස්ථාවක්. එහෙම තීරණ ගත හැකි ස්ථාවර රජයක් මොනම හෝ ස්ථාවර රජයක් පවතින්න ඕන. එතකොට
මැතිවරණ පැවැත්වුවොත් ඒක ගන්න පුළුවන්ද නොපවත්වා ගන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක ඒක ඒ ජනතා නියෝජිතයන් විසින් තීරණය කළ දෙයක්. මට ඒක කියන්න බෑ. නමුත් මම ඉල්ලා සිටින්නේ අපට රටේ ස්ථාවර රජයක් පවත්වාගෙන යන්න ඒ තුලින් ගන්න තියෙන අමාරු ආර්ථික තීරණ ගැනීමට හැකියාව ඇති රජයක් තියෙන්න ඕන. ඒක ජනතාවට විස්තර කරලා දීලා තේරුම් කරලා දීලා ඒක ඒ තීරණ ගන්න ඕන. ඒක පහසු දේවල් නෙවෙයි මොන රජයක් ආවත්. එතකොට ඒ ගන්න ක්‍රමවේදය මොකද්ද කියන එක ගැන මම හිතන්නේ මට ඒක ගැන කියන්න අමාරු කොහොමද කරන්න කියලා. නමුත් ඒක මම මේ තේරුම් කරලා දෙන ඒක තේරුම් ගැනීමට හැමෝටම මේක දින අවශ්‍යතාවය මොකද්ද කියන්නේ. මයික් එක අරගෙන කතා කරන්න. IMF ගැන කතා කරා. දැන් මේ රටේ පවතින මේ වාතාවරණයත් එක්ක මේ වෙනකොට මානව හිමිකම් බලපෑමුත් වෙන්න පුළුවන් අපේ රටට. මොකද මේ ජාත්‍යන්තරව අපි දැක්කා මේ වෙච්ච කැරලි සම්බන්ධයෙන් ප්‍රචාර වෙනවා. මේ කටයුත්තත් එක්ක කොහොම හැසිරෙයිද ඒක කොහොම බලපාවිද මහ බැංකුවට? ජාත්‍යන්තර මුදල පැහැදිලිව ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ජාත්‍යන්තර මුදල් සාකච්ඡා කරන්නේ යම්කිසි ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එක නෙමෙයි. රටක් එක්ක සාකච්ඡා වෙන්නේ. ඒතකොට ඒ රටක් එක්ක දැන් මේ මට්ටමේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ තාක්ෂණික මට්ටමේ. ඒතකොට ඒවට අපි කියන්නේ ටෙක්නිකල් ලෙවල් නෙගෝසියේෂන් වලදී ඒක තරම් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. නමුත් එතනින් පස්සේ ඊළඟ එක තියෙන්නේ මේ ප්‍රතිපත්ති වලට එකඟ වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට එකඟ වෙනකොට ඒ විශේෂයෙන් අර නම් ෆිස්කල් පොලිසි රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති කියලා කියන ඒවා ඒක මහ බැංකුව විසින් තනියම ගන්න පුළුවන් දේවල් නෙවෙයි. ඒක කැබිනට් එක පාර්ලිමේන්තුවේ මුදල් බලය තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒ අය විසින් ගත යුතු තීරණ තියෙනවා. ඒතර ඒව ලබා ගැනීමට නම් ඒ ආයතන ක්‍රියාත්මක වෙන ආයතන තියෙන්න ඕන. දැන් ඒ නිසා තමයි එකක් තමයි ඒක ප්‍රමාදයට හේතුව තමයි පහුගිය දවස් බැලුවොත් දැන් මහ බැංකුව පැත්තෙන් අපි අලුත් කණ්ඩායම විසින් මුලින්ම ආපු හැටිය පොලි අනුපාතය වෙනස් කරා. ඊට පස්සේ වෙනකුත් අර ණය ප්‍රතිවාද කිරීමේ ක්‍රියාදාමය වහාම පටන් ගත්තා. නමුත් ඒකේ අනිත් තව සමහර මිල දැන් පෙට්‍රෝලියම් ප්‍රයිසස් ඇඩ්ජස්ට් කරා, ගෑස් ප්‍රයිසස් ඇඩ්ජස්ට් කරා. නමුත් තාම විදුලි බලය මණ්ඩලය විශාල පාඩුවක් ලබාගෙන ඒ ඉලෙක්ට්‍රික් ප්‍රයිසස් ඇඩ්ජස්ට් කරේ නැහැ. ඊට අමතරව හැමෝම දන්නවා මේ තියෙන රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියේ බදු වැඩි කිරීම. දැන් මේ ප්‍රධාන හේතුව අර බදු විශාල වශයෙන් අඩු කරපු එක 2019 අන්තිමේදී. ඒතොර ඒක මම බලාපොරොත්තු වෙන සතිය දෙකක් ඇතුළත ඒකත් කරගන්න පුළුවන් වෙන වාතාවරණයක් තියෙයි කියලා. මොකද මේ තියෙන දේශපාලන අස්ථාවරත්වයේ උඩ තවමත් ඒක කරගන්න බැරි වුණා. ඒතකොට ඒක තව ප්‍රමාද වෙනවා කියන්නේ මේ වැඩ පිළිවෙල තව ප්‍රමාද වෙන එකයි. නමුත් ඒක කරන්න බැරි කමක් නෙවෙයි. නමුත් ඒ දේ කරන්න පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය, කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය, මුදල් ඇමති කෙනෙක් ඉඳලා ඒකට කැමති වෙන්න ඕනේ. ඒ ක්‍රියාදාමයට අවශ්‍ය කරන පසුබිම තියෙන්න ඕන මේ රටේ. එහෙම නැත්නම් ඒ ක්‍රියාදාම තවත් පසු වෙන්න තව දුරටත් මේ රට මේ අගාධයේ පැත්තට යන එක තමයි වෙන්නේ. ඒක ඉක්මන් කරගන්න ඕන ඉක්මනින්ම යම් කිසි ස්ථාවරත්වයක් ගේන්න ඕන කියන පණිවිඩය තමයි අපි මේ දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අග්‍රාමාත්‍යවරයෙක් පත් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් IMF එකුණත් සාකච්ඡා කරන්න කෙනෙක් මේ රටේ නැති නිසා ඔබතුමා නෑ සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. අපිට කියන්න පුළුවන් අපි මේව තමයි අපි අදහස් කරන්න කියන එක. නමුත් ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න ආයතනයක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි කොහොමද පැහැදිලිව කියලා හිතනවා මේ බදු වැඩි කරන්න ඕන. ඒ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒ මොන රජයක් ආවත් ඒක කරන්න වෙනවා. ඒතකොට බදු වැඩි කරන්න ඕන කියලා කිව්වට අපි ඒක ඇග්‍රීමන්ට් එකට එනකොට අපි කියන්නේ මේ දවස් අපි මේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ දවස්වල මේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න බලතල අධිකාරිය තියෙන්නේ රජයට, කැබිනට් මණ්ඩලයට සහ පාර්ලිමේන්තුවට සහ මුදල් ඇමතිට. ඒතර ඒ ආයතන ස්ථාවර තියෙන්න ඕනේ ඒක ක්‍රියාත්මක කිරීමට නම්. ඒකයි වෙන්න හැකි ප්‍රමාදයක ප්‍රමාද වෙන්න රජයේ ආදායම ඇත්තම නැහැ. වියදම අඩු කරන්න අමාරුයි. මොකද පඩි ගෙවන එක පෙන්ෂන් ගෙවන නවත්තන්නත් බෑ. ඒතර දිගටම අර මහ බැංකුව මුදල් අච්චු ගහලා ඒක කරන එක තමයි කරන්න වෙන්නේ. ඒතර ඒක කිරීමෙන් මේ ප්‍රශ්නේ ගොඩ එන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි ඉක්මනට කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ නිසා තමයි ආයතන අවශ්‍ය වෙන්නේ. සමාවෙන්න. මේ වෙනකොට දැන් මහ බැංකුවේ කොපමණ සංචිත ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා දැනගන්න පුළුවන්. සංචිත අපි අර පබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා. දැන් අපි කියන්නේ ලික්විඩ් ඒ කියන්නේ පාවිච්චි කරලා සංචිත කියන එක ඊටම සීමිත ප්‍රමාණයක් තියෙන. ඒ කියන්නේ ඒක දැන් අපි එක්ස්පෝර්ට් අපනයන කරුවන්ගෙන් විකුණන තියෙන මුදල
ඒක අපිට ලැබුණාම ඒක ඒ සතිය ඇතුළත යම්කිසි මුදලක් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ අර ACU එකෙන් යම්කිසි කලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒතර ඒ ලැබෙන ප්‍රමාණය අපි ඒ එදිනෙදා අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වලට වෙන් කරනවා. නමුත් දැන් තියෙන තත්ත්වය තමයි ඒ එකතු වෙන මුදල් ප්‍රමාණය සංචිත වලට ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඊළඟ සතිය ඇතුළතවත් අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ආනයන කිරීමට අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රමාණය නැහැ අපේ ළඟ. ඒක තමයි ඇත්ත தත්ත්වය. එතකොට එහෙම තියෙන වාතාවරණයක තමයි අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ මේ අලුතෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගේන්නේ. අඩුම ගානේ තව විදේශ මුදල් ප්‍රමාණයක් මහ බැංකුව තුළට හෝ වෙළඳපොළ තුළට අරගෙන ආවිල්ලා අඩුම ගානේ ඒ ටික යට අවශ්‍ය දේ සපයන්න පහසුම් කරන්නේ. එතකොට ඒ තියෙන වාරය අතරතුර පවතින රජයක් නැත්නම් පවතින කැබිනට් එකක් නැත්නම් අගමැති කෙනෙක් නැත්නම් ඒ යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් පිළිගත හැකි දේශපාලන සංස්කෘතික ක්‍රමවේදයක් නැත්නම් එතකොට ඊළඟට වෙන්න තියෙන දේ තමයි ඒක සඳහා මම මේ කලින් කියන්න ඕන. මේ විදිහට තව දවස් කිහිපයක් ගියොත් විශේෂයෙන් විදුලි බලය පැය 10-12 අඩු කරන් කපන්න වෙනවා. මොකද ඒ විදුලි බලය නිෂ්පාදනය කිරීමට අවශ්‍ය තෙල් ගේන රටට ඒ අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණ මුදල් නැහැ. ඊට පස්සේ එක අයට දැන් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වලට ඩීසල් පෙට්‍රල් ගෑස් ඔය සියලුම දේවල් වල අපි දැන් කාලයක් තිබුණේ අර පැය 12-13 ලයිට් කපලා දිග පෝලින් තිබිලා. ඉතින් ඒ තත්ත්වයට තමයි අපි මේ නැවත පරායක් අනිත් පැත්තට යන්නේ. ඒක යම්කිසි ආකාරයකට ඒ පැත්තට අනිත් පැත්තට හිමිහිට ගිය කරන්නේ මේ වෙච්ච සිද්ධියෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්තට හැරුණා දැන්. ඉතින් ඒක මුලින් ඒකට තමයි මම මේ අපි මේ කියන්නේ මේක අවශ්‍යතාවය. මේක ස්ථාවර කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඉතාම උග්‍රයි. ඒක ජනතා නියෝජන විදියට කරහරින්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ වෙන කාටවත් මේ කරන්නත් බෑ. මේ එළියේ ඉන්න ප්‍රොටෙස්ට් කරන ජනතාවට violently හරි non violently peacefully ප්‍රොටෙස්ට් කරන ජනතාවට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඒක ඒපත් කරපු නියෝජිතයන් විසින් ගත යුතු කළ යුතු වැඩක් මේක. ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ නැත්නම් මේ කරන්න පුළුවන් කෙනෙකුන් නැහැ. එහෙම වුණා මේ රට තවදුරටත් අගාධයට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මේ ඊට වඩා වෙනස් ක්‍රමයකින් මේවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක කාටවත් හොඳ ක්‍රමයක් නෙමෙයි. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ පත් කරපු අයගේ වක්කීම් මේක හැකීක්මනේ ස්ථාවර තත්ත්වයට පත් කරන්නේ. මහ බැංකුව අධිපතිතුමනි දැන් නොයෙක් පුද්ගලයන් විවිධ අර්ථකථන ලබා දෙනවා. දැන් රාජ්‍ය සේවකයෝ ඉන්නවා ලක්ෂ ගණනක්. දැන් රාජ්‍ය සේවකයන්ට මතුවන ගැටලුවක් තමයි අපිට තව කතරම් කාලයක් උන්ට වැටුප් ලබා දෙන්න පුළුවන් වේද කියලා. එහෙම කතාබහ සමාජය තුළ මේ වෙන විට නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ජූලි මාසය වන විට උන්ටත් වැටුප් ලබා දීමේ අසීරුතාවයකට මහ බැංකුවට මුහුණ දෙන්න වෙයි කියලා. නෑ මහ බැංකුවට ඒකේ අසුරුතාවය නෙවෙයි. දැන් ඒ රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප් ලබා දෙන රජයේ තියෙන බාණ්ඩාගාරයේ තියෙන මුදල් වලින්. ඒතර රජයේ ආදායම මදි නම් මෙතෙක් කල් කරෙත් මේ පහුගිය කාලය තුල ඒ නිසා මේ කරන්න ඉක්මනින් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ආදායම වැඩි කරගන්න ඕන. වැඩි කරගන්න නැත්නම් අපේ වකීමක් තියෙනවා මහ බැංකුවේ. බාණ්ඩාගාරයේ වකීමක් තියෙනවා. අඩුම ගානේ රජයේ සේවකයන්ගේ වැටුප විශ්‍රාම මේ තියෙන තත්ත්වය යටතේ ඒකත් නතර වුණොත් ඊට වඩා විශාල අර්බුදයක් රටේ වෙන්නේ. ඒතර එහෙම අවස්ථාවල අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වලට රටේ දේශීයව පියවන ණය ගෙවීමට සහ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වලට කරන වියදම් වල පමණක් ආදායම මදි නම් ඉතුරු ප්‍රමාණය මහ බැංකුවේ මුල්ලෙන් කරන්න වෙනවා. මොකද ඒකට බාධාවක් නැහැ. රටේ නීතිය අනුව තියෙන මුදල් නීති පනතන ඒක කරන්න පුළුවන් ඒක කළ යුතු දෙයක්. දැන් රටේ එතකොට මුදල් අච්චු ගහම නැතුවා කියලා හැමෝටම පඩිගවන්නත් බැරි නම් ආණ්ඩුව බාණ්ඩාගාරයට ඊට වඩා ලොකු හානියක් වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි කියලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා බැලුවොත් දැන් අපි මහ බැංකුවෙන් දැන් අපි පහුගිය සත් දෙක තුන තුළ පොලි අනුපාතය යම්කිසි ස්ථාවර කළා. හැම ඔක්ෂන් එකක්ම 100% අපි අරගෙන තියෙනවා මාකට් එකේ. ඊට අමතරව යම්කිසි අවස්ථාවක හදිසි අවස්ථාවක බාණ්ඩාගාරේ මුදල් ඉල්ලුවාම අපි කියලා තියෙන්නේ කියන අවශ්‍යතාවය කියන්නේ ඒක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නම් විතරයි අපි මහ බැංකුවෙන් මුල්ලෙන් කරන්නේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඒක කල් දාන්නේ. ඒක නිසා තමයි ඒකට එකඟ වෙලා බාණ්ඩාගාර ලේකම්තුමා අතර චක්‍රලේඛනයක් ඉෂු කරේ. සීලම අනවශ්‍ය දේවල් ප්‍රයොරිටි නැතිව අයින් කරන්න. ඒතර අත්‍යවශ්‍ය විදිහට විතරයි මේ වගේ වෙලාවක රජයකට කරගෙන යන්න පුළුවන්. රජයේ පඩි ගියම, ස්ථාන වැටුප් ගියම ඒ ටික ඒ අත්‍යවශ්‍යල් කරගෙන යන්න පුළුවන් සහයෝගය අපි අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕන මහ බැංකුව විසින්. ඒ කඩවැටීම් වැළැක්වීමට. ඒ එකම බාණ්ඩාගාර ක්‍රියාත්මක කරන මුදල් අමාත්‍යාංශ ක්‍රියාත්මක ගන්න ඕනේ. ඒකෙන් මිදීමට අවශ්‍ය කරන බදු වැඩි කළා, විදම් කපාදු කළා. ඒ ක්‍රමවේද ඉක්මනින් එන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රමාද වීම තුල තමයි මේ ප්‍රමාද වීම තියෙන්නේ. නමුත් මට
පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන් මේ පඩි ගෙවීමට නොහැකියාවක් නැහැ. කියන්නේ රුපියල් කියන එක අපිට මහ බැංකුවේ ඕන තරම් දෙන්න පුළුවන් නේ. නමුත් ඒකේ අපි වකීමක් ඇතුළු වැඩ කරන්න ඕන. ඕනට වැඩි අර පහුගිය කාලේ කරා වගේ හැම එකටම ඉල්ලන එකට දීලා මේ ඉන්ෆ්ලේෂන් 40 යන නෙවෙයි. නමුත් අත්‍යවශ්‍ය දෙයට ඒක දෙන්න ඕනේ. ඊට වැඩි ලොකු මේ හානියක් රටට වෙන්නේ එහෙම කරේ නැත්නම්. ඒ නිසා තමයි අපි අර හැමතිස්සෙම අපි ඒක වැඩිපුර යම්කිසි මුදලක් දුනොත් ඒක දැන් ට්‍රාන්ස්පරන්ට් විදියට මම ඉස්සෙල්ලා මම මුලින්ම එනකොට කිව්වනේ මගේ අපේ වැඩ පිළිවෙල මේ ඕපන් ඇන්ඩ් ට්‍රාන්ස්පරන්ට් ප්‍රොසෙස් එකකට මේ වැඩේ කරනවා. ඒතර ඒ ඔක්ෂන්ස් වලට අමතරව වැඩිපුර ක්‍රමයක් දෙනවා. අපි කියනවා මේ හේතුවට බාඩනගර එල්ලීම මත මේ කාරණයට මහ බැංකුවේ මුදල් සැපයුව කියන එක අපි කියනවා. ඒතර ඒක හරිද වැරදිද කියලා තියෙන එක අපේ ඕන කෙනෙක්. නමුත් ඒක කරන්න වෙන අවස්ථාව මේකයි කියන එක පැහැදිලිව පෙන්වන්න කරනවා. ඒක දැකලාද ඔයගොල්ලෝ අපි අර ප්‍රෙස් රිලීසස් වල ඒ වෙනසක් තියෙනවා දැන් ඉස්සරට වැඩි. හරි ඔබතුමා දැන් අර ඔබතුමා කො ඉක්මනට ස්ථාවර රජයක් නැත්තම් මේ ආර්ථික තීන්දුව తీරන ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියන අදහස ඔබතුමා ප්‍රකාශ කළා. හැබැයි ඔබතුමා එක එක දේශපාලන පක්ෂ වලට වෙනම මේ අදහස කියන්නේ නැතුව, ඒ කියන්නේ ඔබතුමාට සර්වපාක්ෂික සමුළු කැඳවන්න බෑ. නමුත් ඉල්ලීමක් කළ ජනාධිපතිතුමාට හරි සියලුම අයට මේ එක විට පැහැදිලි කළා මේ தත්ත්වය මේකයි ඉක්මනට ඔබතුමාලා එකතු වෙලා යම් එකතාවයක් ඇති කරගත්තේ නැතොත් එහෙම මේ ආර්ථිකයේ ප්‍රගතියක් ගන්න අමාරුයි කියන පණිවිඩය මොකද දැන් මාධ්‍යයට මේක කිව්වත් අපි විවිධාකාරයෙන් මේක වාර්තා කරන්නේ. ඔබතුමාලට අවශ්‍ය නිශ්චිත අදහසම දේශපාලන අධිකාරියට සහ පක්ෂ නියෝජිතයන්ට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමාලට මහ බැංකුවට පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කළා හරි සියලු සර්වපාක්ෂික සමුළු ඒක ඔබතුමාට කරන්න බෑ මම නේද ඒ පැත්තෙන් වෙන්න ඕන දෙයක්. ඒ සියලු දෙනාට මේ පණිවිඩය ලබා දීලා ඉක්මනට යම් එකඟතාවයක් අන්තර්කාලීන රජයක් හරි පිහිටවා ගත්තේ නැතොත් මේ ආර්ථික ප්‍රගතිය යන අපහසුයි කියන පණිවිඩය ආර්ථිකයේ වර්තමාන තත්ත්වයක් පැහැදිලි කරලා කරොත් එහෙම මේක වඩා ප්‍රතිඵලදායී කියලා ඔබතුමාට කිව්වොත් ඒක කරන්න පුළුවන් එකම ආකාරය තමයි මේ කරන විදිය. මම හිතන්නේ මහ බැංකුවට පුළුවන් කියලා මේ ඒ කියන්නේ මහ බැංකුවට අධිකාරියක් නෙවෙයි මේ සර්වපාක්ෂික සම්මේලන කැඳවල මේක තමයි අපේ කමියුනිකේෂන් අපි රටට පණිවිඩ දෙන ආකාරය. එතකොට මේකේ ඔබතුමාට විතර නෙමෙයි මේක සීමා කරලා තියෙන්නේ. මේක YouTube එකේ සෝෂල් මීඩියා එකේ හැමතැනම මේ පණිවිඩේ දෙන ආකාරය තමයි මේ පණිවිඩය කියන්නේ. විශේෂයෙන් මේ කියන කාරණෙත් ඒකයි. මොකද මේක තමයි මේක හැමතිස්සෙම අභිදර්ශනවල කියන දෙයක් නේ. ඒතර ඒක මම දැකලා තියෙනවා ඒක යම් ආකාරයක මාධ්‍ය තුලින් කියලා තියෙනවා. ඒක අපි උත්සාහ කරනවා මේ පණිවිඩය දෙන්න පුළුවන් තරම්. ඒක ඔබතුමාලගේත් වාක්‍යය මේ අපි දෙන පණිවිඩය ඒ ආකාරයටම ජනතාවට ගෙන යාම මාධ්‍යයේ වාක්‍යයම. ඒක නිසා තමයි මේ මාධ්‍ය විශේෂයෙන් කැඳවුවේ අද මේක අත් වශයෙන්ම මේක සඳුද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන එක කැඳවන්නේ ඒ වෙලාවේ මේ තීච්ඡ තත්ත්වයේ උඩ එහෙම දෙයක් කිව්වට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් දැන් ඇවිල්ලා තියෙන අවස්ථාව දවස් ගාණක් ගිහිල්ලා තවමත් විසුමක් නැත්නම් තවදුරටත් මේකට විසුමක් නැත්නම් මේකේ රටට වෙන තත්ත්වය මොකද්ද කියන එක පැහැදිලිව දැන් මේ අපි මේ ප්‍රකාශ කරනවා. ඒක මම හිතන්නේ මේ පණිවිඩය හැමෝටම යයි. හැමෝටම යයි මේක. ඒක සියලු මාධ්‍යවල වාක්‍ය මේක ඒ ජනතාවට දැනුම් දීම තුළින් ජනතාවගේ නියෝජිතිනුත් ඒ පණිවිඩය දැනගන්න ඕන. ඒක පුළුවන් ආකාරයට දේශපාලන පක්ෂ වලට දැනුම් දීලා තියෙනවා. එක එක ආකාරයට ඒගොල්ලෝ ඒ ගැන අහනකොට අපිට ගිහිල්ලා කියන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ ඒ ගැන අහනකොට අපි කියලා දෙනවා. විශේෂයෙන් ওই ගොඩක් දේශපාලන පක්ෂ වල නියෝජිතයන් මට එහෙම කතා කරනකොට මම කියලා දෙනවා මේක තත්ත්වය කියලා. හැමෝටම මේ කියන කතාව මම කියනවා හැමෝටම. ඒක වෙන කාටවත් කියන්නේ නැහැ. පක්ෂ කීයක් පමණ දැන් පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරන පක්ෂ කීයක් පමණ සාකච්ඡා කළා මේ තත්ත්වය ගැන ඔබතුමාගෙන් අදහස්. මම ඊට පෙර පක්ෂ 8ක කොහොමද නායකයෝ ආවල දැන් සද්දෙක විතර කලින් මම හම්බෙන්න. ඒ අතරතුරේ තවත් එක එක පක්ෂවල පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ඇමතිවරු කතා කරාම ඒ විස්තර කියනවා. එහෙමම ඒකේ ඒ ප්‍රශ්න ගැන අත් වශයෙන්ම උනුන්දුවක් තියෙනවා මට නෙමෙයිනේ අපිට මහ බැංකුවට වැඩිය ඒ ජනතාව නියෝජනය කරන නියෝජිතයන්ට තමයි ඒ උනන්දුව තියෙන්න ඕන. මොකද මේක දැනගැනීමට රටේ තත්ත්වය මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ මොනවද ප්‍රශ්න කියන එක දැනගෙන ඒ අරම පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා කටයුතු කිරීම. දැන් ඔබතුමා දැකගෙන පහුගිය සද්දගත් තිස්සේ පාර්ලිමේන්තුව රැස් වුණාට මේ වගේ ක්‍රියාදාමයකට තාමත් එළඹිලා නැහැනේ. බැලුවොත් කතා කරන්නේ ගොඩක් මේ වගේ මේ රටේ තියෙන උග්‍රම ප්‍රශ්නයට වැඩිය ඒකට විසඳුමක් කියනවට වැඩිය වාද විවාද මිසක් මේ යම්කිසි
විසඳුමක් අපි දැක්කේ නැහැ තවමත්. දැන් අදත් තාම දකින්නේ නැහැ. තාමත් කතා වෙනවා විසඳුමක් එනවා කියලා. ඉතින් එනවනම් හොඳයි හැකියක්මන්ට. ඉතින් අපිට කියන්න තියෙන බඩේ ඒක හැකියක්මන්ට එන්න ඕන. නැත්තම් අපි ඔක්කොම අමාරුයි. මුළු රටම මේ ගොඩ ගන්න බැරි තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඒක ඔබතුමා ජනාධිපතිතුමාට පැහැදිලිවම කිව්වා දැන් ඔබතුමාට සියලු පක්ෂ කැඳවන්නේ අයිතියක් නැති නිසා අඩුම ගන්න ඔබතුමා පත් කළ තියෙන ජනාධිපතිතුමා සහ ජනාධිපතිතුමාට කිව්වා අනිත් සියලු දේශපාලන පක්ෂ සමග අපි රජයත් එක්ක වැඩ කරනකොට හැමතිස්සෙම ජනාධිපතිතුමා සහ මැතිතුරු සාකච්ඡා පවත්වලා රැස්වීම් තියලා සාකච්ඡා කළ දින ඕන තරම්. ඒ වස්තාවල මේ තත්ත්වය අපි කියලා තියෙනවා. ඒක කියන්න ඕන ජනාධිපතිතුමා විතරක් නෙවෙයි අනිත් හැමෝටම කියලා තියෙනවා. ඒක ගොඩ දෙනෙක් මම දන්නා ඒක මේ ඒ තත්ත්වය අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා පුළුවන් තරම් ජනගත කරන්න. ඒ තුලින් ජනතාව නියෝජනය කරන නියෝජිතයන් තුලින් තමයි මේ ක්‍රියාදාමයට ව්‍යවස්ථානුකූලට අනුකූලව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමවේදයක් තුලින් තමයි මේක විසඳුමක් එන්න ඕන. ඒ වුණත් එතනින් පිට විසඳුම් ආවොත් රට ඊට වැඩිය අරාජික තත්ත්වයකට යන්නේ. එතකොට එක එකනා නීතිය තමන්ගේ අතට අරන් කටයුතු කරන රටක කවදාවත් ආර්ථික දියුණු වෙන්න බෑ. ඒක නිසා තමයි ඒක වැදගත්. පළවෙනි එක නීතිය අසාමය ආරක්ෂා කිරීම අනිත් එක ජනතාව පත්‍ර නියෝජිතයන් මේ සඳහා විසඳුමක් ලබා දීම. ස්ථාවර විසඳුමක් රටට පිළිගත හැකි ස්ථාවර විසඳුමක් ලබා දීම. ඒක තවදුරටත් ප්‍රමාද කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ජනතාව නියෝජනය කරන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මේකෙන් පෙන්වන්න කරන්නේ. කවුරුන් හෝ මම කාටවත් ඇඟිලි දික් කරන්නේ නැහැ මොන පක්ෂයද කියන එක. ඒක අපිට කරන්නත් බෑ. නමුත් ඒ හැමෝම වකිනවා කියන්නේ. ජනතාව ඇතුළු මේ පත්වේද සීලමු දෙනවා. මහා බැංකු අධිපතිතුමනි දැන් ඔබතුමා සඳහන් කරා මේ බැංකු නියෝජිතයන් සමග සාකච්ඡා පැවැත්වූ කල මේ විදේශ විනිමය ගලා ඒමේ සහ ඒ අපනයන සම්බන්ධ ලැබෙන ආදායම තුල ඩොලර් ගලායම සහ ඒ පරතරය අඩු කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන්. එතකොට දැන් ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩපිළිවෙලක් යම් ආකාරයෙන් ඇති කරගන්න හැකි වුණාද? ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ප්‍රතිචාරය කොහොම වුණාද? ඒ වගේ මොකද ඇත්තටම බැංකු පද්ධතිය ඩොලර් නොලැබෙන්නත් එක් හේතුවක් බැංකු පද්ධතිය තුළ ඒ අනුපාතවල යම් අඩුවක් වෙන්නේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් තත්ත්වය කොහොමද? ඒ වගේම බැංකු පද්ධතිය පිළිබඳවත් විවිධ වූ කතා පැතිර යනවා එහි ස්ථාවර භාවය ගැන. ඒ ගැන ඔබතුමා කියන්නේ මොකක්ද? මේ අද ප්‍රකාශ කරපු දේවල් ඔක්කොම බැංකු පද්ධතිය බැංකු වල ඉන්නත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තමයි මේක අපි මේ සියලුම දේවල් කරලා තියෙන්නේ. ඒක පැත්තකට අපි විතරක් හිතලා මේ දේ කරන්න ඕන කියලා නෙමෙයි. ඒගොල්ලත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා කොහොමද ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මේක හොඳම විදිය මේක පාලනය කරන්න. ඒ අනුව තමයි බැංකු වල අදහස් ඉදිරිපත් කරේ අපිට අදහස් කීපයක් තමයි. එකක් දැන් සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ යම්කිසි ගයිඩන්ස් එකක් දෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක ඒගොල්ලෝ ක්ලයන්ට්ස් ලා කියන්නේ මම සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ තියෙන මේ රේන්ජ් එක විතරයි මේ ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි ඒගොල්ලන්ටත් ඇවිල්ලා මේක 360 නම් ඉල්ලන්න එපා 380ක්. මේක තමයි රේන්ජ් එක. එතකොට ඒ රේන්ජ් එක තුල සාධාරණ විදිහට කටයුතු කරන්න කියලා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ පණිවිඩය අනිත් පැත්තට එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලාට ඉම්පෝර්ටර්ස්ලාට ෆොරන් එක්ස්චේන්ජ් ගන්න අයට බයි කරන අයට සෙල් කරන්න කියන්න. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ මාපු යෝජනාව. ඒක අපිත් ඒක පිළිගන්නවා. මොකද මේ තියෙන තත්ත්වය අනුව එහෙම නැතුණාම එක එකනා එක විදියට. සමහරවිට එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලා යාගේ තියෙන ඩොලර්ස් ටික අරන් ඇවිල්ලා කියනවා මට ගන්න ඉන්නවා ඉම්පෝර්ට් කෙනෙක් එයා කැමති 400ක් ගෙවන්න. මම ඔයාලට විකුණනවා නම් ඔයා අරට 400ට විකුණන්න කියලා. ඒව කරන්න බෑ. ඒක මේක නීති විරෝධී වයලේෂන් එක අපේ රෙගුලේෂන්. ඒ නිසා අපි කියන්නේ ඇවිල්ලා මේ තියෙන රේන්ජ් එක ඇතුළත ඔයාගේ එක්ස්පෝර්ට් කරන එක නෑ ඇවිල්ලා එක්ස්පෝර්ට් එක විකුණන්න මේ ගන්නට. ඊට පස්සේ බැංකුව බලලා යම්කිසි සාධාරණ ගත්ත මිලේ අනුව සාධාරණ මිලකට ඒක ඉම්පෝර්ට්ස් වලට දෙයි අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වලට. එතනින් පිට තියෙන දේ අර 400ට 410ට 390ට යන ඒවා ඕපන් මාකට් එකේ හරි ඒවෙන් වෙන්නේ අර මේ වෙලාවේ අත්‍යවශ්‍ය නැති දේවල් ආනයන කරන එක. ඒ නිසා තමයි අත්‍යවශ්‍යම අනිත් කාරණේ තමයි දැන් ජනතාවගෙන් අත්‍යවශ්‍යම ඉල්ලා තියෙන ඉල්ලන ඕන කාරණේ තමයි හැමතිස්සෙම කල්පනා කරන්නේ යම්කිසි දෙයක් ගන්න යනකොට අපි දකිනවා මේ විදේශ විනිමය නැති වුණාට ගෑස් එක ගන්න තෙල් ටික ගන්න උනාට වෙළඳපොලේ ඕනතරම් දුරකථන ගන්න තියෙනවා මොබයිල් ටෙලිෆෝන් ගන්න තියෙනවා ටීවී ගන්න තියෙනවා ප්‍රොජෙක්ට් ඕන දෙයක් තියෙනවා ඒ කොහොමද ඒවා එන්නේ? ඒතකොට ඒ කියන්නේ ඒවටත් යම්කිසි මේවට එන්න තියෙන මුදල් කොටසක් වැය කරලා අර පිට තියෙන රුපියල් 400ට වැඩි මුලට ඒව ගෙනල්ලා ඒ මුලත් එක්ක අල්ලලා ඒගොල්ලෝ විකුණන ඒවා. එතකොට කල්පනා කරලා බලන්න මේ අවස්ථාවේදී ජනතාවට වකීමක් තියෙනවා
ඒ තියෙන එහෙම තිබුණාට කමක් නැහැ ෂෝරූම්ස් වල. හැබැයි අපි කියන්නේ මේ වෙලාවේ කිසිම දෙයක් මිලදී ගන්න එපා මේ වගේ දේවල්. දැන් ටීවී එකක් ගන්න තියෙනවා ඒක අද ගත්තට මාසයකට ගත්තයි කියලා වෙනසක් නැහැ නේ. නමුත් මේ වෙලාවේ වැදගත් වෙන්නේ Tamanට ගමනක් යන ත්‍රිවිල් එක යන ඩීසල් පෙට්‍රල් ටික ඩීසල් ටික තියෙනවාද ලයිට් තියෙනවද කියන දේ වැදගත් වෙන්නේ. ඒතර කෙනෙක් ගිහිල්ලා මේ වෙලාවේ මොබයිල් ෆෝන් එකක් කරේ මේ වෙලාවේ ටීවී එකක් කරේ මේ වෙලාවේ ෆ්‍රිජ් එකක් කරේ කල් දාන්න පුළුවන් නම් ඒ විදිහටම ඒක ගන්න එපා. තිබුණාට කවන්නේ ෂෝරූම් එකේ. ඒතර ඒක ගිහිල්ලා ගත්තාම වෙන්නේ ඒ පුද්ගල ඒ ආයතනේ නැවතවරක් අර හවාල ක්‍රමයෙන් උත්සාහ කළා තව ටිකක් ගෙනල්ලා එතෙන්ටම දානවා. තෙල් ගේන්න තියෙන සල්ලි වලින් තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. එතකොට දැන් හොඳම උදාහරණ තමයි සිමෙන්ති වල කරපු දේ ගොඩක් අය කරනවා. ඒක හරිම සාර්ථකයි. දැන් සිමෙන්ති ඔහොම ගෙනල්ලා මිල වැඩි කරලා විකුණනකොට ගොඩ දෙනෙක් මම දැක්ක දිනවා සම්ස් කැම්පේන් එකක් මොකද මුදල සිමෙන්ති ගන්න එපා. සිමෙන්ති යගන්න කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. ඒ වගේ තමයි අනිකුත්. දැන් ජනතාවට අවශ්‍ය නම් තෙල් ටික විදුලි බලය මේ වෙලාවේ කිසිම අනවශ්‍ය ආනයනිකරු භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්න යන්න එපා. ඒක කල් දාන්න. පසුව ගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාව ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වෙනුවට එහෙම කිරීමෙන් ඒගොල්ලෝ කරන්නේ උදව්වක්. ඒ මුදල ඉතුරු වෙලා Tamanට අත්‍යවශ්‍ය දෙයකට කරන. අනිත් එක තමයි එක්ස්පෝර්ට් සට් කරන්න තියෙන්නේ තමයි. රගුලන් කර්මාන්තයේ හරියාකාර පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් තරම් ඒ තමන් රටේ සම්පත් විදේශ විතරට තමයි මේ මුදල් උපයන්නේ. අත ඒගොල්ලන්ට කලින් රුපියල් 200 තිබිච්ච ඩොලරේ දැන් 350 360 හම්බ වෙනවා. දැන් ලොකු ලාභයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ වක්කීමක් තියෙනවා එහෙම උපයාගත්ත මුදල ගෙනල්ලා බැංකු පද්ධතියට දීලා රටේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් ඇති කිරීමට උදව් කිරීම තුළින් ඒ මුදල සාධාරණ මුදලකට බැංකුවට ගෙනල්ලා අර බ්ලැක් මාකට් එක කරන්නේ නැතුව ඔය රෙමිටන්ස් කරන අයට පිටරට වැඩ කරන අයට කරන ලීම තමන්ගේ පවුලට එන මුදල බැංකුවක් කරා එවන්න. ඒවල මේ මුදල රුපියල් ටික ලැබෙවි තමන්ගේ පවුලේ අයට. මොකද ඒකෙන් කරන එක ලොකු දෙයක් තමයි මේ මුදල මේ ලැබෙනවා අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් ගන්නවා ගැනීම දැන් තියෙන ක්‍රමය තුල. ඊට පස්සේ මේක තත්ත්වය ස්ථාවර වුණාට පස්සේ පුළුවන් අර කලින් තිබිච්ච තත්ත්වයට අපිට මේ අත්‍යවශ්‍යම එහෙම දේවල් සීමා කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නමුත් දැන් සීමා කරන්න වෙච්ච තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. මොකද තියෙන විදේශ විනිමය අරුබුදය නිසා. ඒතර අපි කල්පනා කරන්න මොකද්ද ප්‍රමුඛත්වය දෙන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ. තෙල් ටික කියන එකද, ගෑස් ටික කියන එකද, අත්‍යවශ්‍ය දේ බෙහෙත් ටික ගන්න එකද, එහෙම නැත්නම් ටීවී එකක් ගන්න එකද, ටෙලිෆෝන් එකක් ගන්න එකද, වෙන ගමනක් යන එකද, ඒකද කියන එක. ඒක නිසා තමයි ඒ ජනතාවගේ ඒ අවබෝධය සහ ඒ සහයෝගය අවශ්‍ය වුණොත් මේ දේ සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. ඔබතුමා කියන මේ කාරණේ අර විශාල අපනයන කරන තමන්ගේ මේ විදේශ විනිමය විකුණනවා වැඩි මිලට වෙනත් ආනයන කරන තමන්ට කිසිම සම්බන්ධයක් අපි මාස 6කට විතර කලින් මේක ලිව්වා. ඒකට අපිට අර ඉන්වොයිස් පවා පෙන්නවා ඒ කාලේ 255ට වික්කේ මම පිටු භාගයක විතර ලිපිය ලිව්වා මහා බැංකුව වහම අවධානය යොමු කරන්න මෙහෙම විකුණනවා කියලා. ඔබතුමා පත් වෙන බොහෝ කාලයකට පෙර ඒ කිසිම දෙයක් වෙලා නැති හින්දාද ඔබතුමා දැන් මේක ප්‍රකාශ කරන්නේ මේ දක්වා ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව කිසිම පියවරක් බැංකු සමග නියාමනය කරන්න ඒකට සෙකුලයක් ඉෂු කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒක තියෙද්දිත් මේ සිද්ධිය වෙනම කියලා තමයි අපිට අපි සාකච්ඡා කරේදී බැංකුවයි කිව්වේ. එමුතිද දැන් අපි කියලා කරන පැහැදිලිව මේක එහෙම වෙනවා නම් ඒක මේ ඉෂු කරපු සෙකුල එක වයලේෂන් එකක්. අපි මේක තදින් ක්‍රියාත්මක කරනවා මින් ඉදිරියට. එහෙම නොවෙන්න. ඒක තියෙනවනේ මොකද සෙකුල එක අර රූල් එක. එක්ස්පෝර්ට් ප්‍රොසෙස් රූල්ස් ඇන්ඩ් රෙගුලේෂන්ස් වල තියෙනවා. එක්ස්පෝර්ට් ප්‍රොසෙස් කියන එක එක්ස්පෝර්ට් කෙනෙක් තමන්ගේ එක්ස්පෝර්ට් කෙනාලා බැංකුවට විකුණුවාට පස්සේ ඒක මේ තමන්ගේ හිතවත් කෙනෙක්ට හරි තමන්ට අදාළ වෙනකත් ඉම්පෝර්ට් කරන කම්පැනියට හරි විකුණන්න කියලා යාට කියන කිසිම අයිතියක් නැහැ. ඒක බැංකුව මුදල් දීලා ගත්තට පස්සේ ඒක බැංකුවට තමයි ඒ ඩොලර් ටික අයිති. බැංකුව තීරණය කරන්නේ අනිත් එක තමයි බැංකුව කරවන්නත් අපි කියලා තියෙනවා. බැංකුව වලත් ඒගොල්ලන්ට ප්‍රමුඛත්වය දෙන්න ඕන අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වලට. ඒතර බැංකුව තමන්ගේ හිතවත්කම් වලට ට්‍රෙෂරර්ගේ හිතවත්කමට නැත්නම් ස්ටාෆ් හිතවත්කමට මේ ඒ මොනවා හිතවත්කමට එහෙම දෙනවා නම් ඒකත් අපි මේ මොනිටර් කරනවා. ඒක මේ අවස්ථාවක ඒක නොකළ යුතු දෙයක්. හැමෝගෙම වකීමක් තියෙනවා රටේ මූලික අවශ්‍යතාවය සපරීමට ජනතාවට අවශ්‍ය. ඒක හැමෝගෙම වකීමක්. බැංකු කරුවන්ගේ, එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලාගේ, ඉම්පෝර්ටර්ස්ලාගේ ඒ වගේම මේ විනිමය අනුපාතය මේ විදිහට යන්න ගියාම ඒක ඉවරක් නෑ. ඒකට දැන්
adjust කරා කියලා කියන petroleum price එක adjust කරා කියලා petrol diesel price adjust කරා කියන එක මේක 360 දී මේකයි 400ට නම් තව වැඩි කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක කෙලවරක් නැති ගමනක් වෙන්නේ. තව මේක deteriorate වෙනවා. ඒක නිසා මේක තැනකදී මේක නවත්තන්න ඕන. ඒක එක පියවරක් තමයි මේ grey market එක, black market එකේ වෙන transaction ටික මේක 125ක් විතර දැනටම යනවා. ඒ ටික ගත්තොත් අපි හිතන්නේ මේක ස්ථාවර කරන්න පුළුවන් ඒ ප්‍රවේරෙන් විතරක්. සෑහෙන දුරට සමනය කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මේ පියවර ගැන අරගෙන තියෙන්නේ. Governor, what is the situation with the debt advisor selection? How has this affected that? And we are almost final in the process, and we are waiting. The steering committee chaired by myself and Secretary Treasury are the members, and now hopefully whatever the next cabinet, we can submit our recommendations to appoint debt advisor, both legal and financial. What's the next inflow and outflows? Are the things that you have promised, are they coming still, the various things you have arranged with various governments? And there are, when we had meetings in Washington DC, the IMF, the World Bank and the ADB, they agreed to repurpose some of the funds available for ongoing projects to repurpose for the emergency financial needs. This is one of the things that the social safety net, I think that is essential. Government has already announced a social safety net by which there will be some cash transfers to low-income people. That money is coming from the World Bank under this repurposing out of some of the ongoing projects. That there's about 300 million available for that, and total package out of that is 600 million, and also ADB also doing the same thing at a lower scale. And plus, if you see the media, there's AIIB some facility, and also India obviously has agreed to expand the petroleum facility, and SU this deferment also helping a lot, and also Bangladesh Bank. Just now I had a call with the governor of Bangladesh Bank, and he agreed to extend the maturities coming in the month of May. He agreed to extend that maturity. Soon now I had the meeting with him, online virtual meeting with governor Bangladesh Bank. So likewise, there are certain things we are doing, and we are trying to bring these measures will also bring in some more liquidity into the banking system, and hopefully, and also once we expedite the process of debt restructuring and the IMF program, that we will be able to stabilize the situation further. And that's why for all these things we need a stable government to function and expedite these things. Are you seeing private credit slowing already? Is private credit slowing? Can you see a slowdown with the interest rate correction? And also this regarding this electricity board, the minister used to say that the regulator has to approve the increase. Yes. And so is there any need for to expedite them, to let them know? That I don't know. Basically, we are not involved in that process, but in terms of our advice, we have clearly mentioned there's a need to adjust electricity prices sooner the better, because electricity board is at these prices, they are making huge losses. They can't even find rupees even for them to import anything. They don't have rupees, and they will find it difficult to have day-to-day operations unless they adjust prices. And obviously, with when these prices are adjusted, they will have impact on industries, low-income people, that need to bring some measures to address, at least cushion out the impact on the poor and vulnerable through social safety net. That's also now agreed. The World Bank is supporting. So the process, I think that's why even that is an urgent reform. But you need a cabinet, you need a government, you need a Minister of Energy, Power and Energy to implement that. Also, then they can have a conversation with regulator and the CEB to adjust the prices. That will have to happen, and there will be in the IMF program we are going to agree to certain reforms to address all these imbalances in settlement prices, both CPC and CB. That will happen sometime later, but immediately there is a need to adjust prices. That's a reality. The private credit, are you seeing a I don't have the numbers. I don't know. Dr. Arishchandra is online virtual call. I'm sure
Is there anyone from Money Bank in here? I don't have the numbers here. I'm sure this is slowing down. It's slowing down. New credit is at this interest rates, new credits are not going. They're slowing down in credit. But latest numbers, whenever numbers are available, we have a regular publication. The numbers will be out. Import, are you seeing a slowdown in import? Yeah, there's a slowdown in. I think month of March numbers are about 1.6 billion. April it will be probably 1.8. I can't remember. I saw the numbers. That we will issue the press release soon. Imports are slowing down certainly. ගවන සංචිතවල පෙන්වන 1.5 බිලියන් චයිනා සොප් එකේ මුදල ඒක මොනවටද අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්? මොනවද පාවිච්චි කරන්න බෑ දැනට. අපි ඒගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින සාකච්ඡාවක් මේක රිලැක්ස් කරන්න කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ආකාරයට අපි ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා. අපි ඒක තවදුරටත් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ මුදල අනුම ගන්න චීනෙන් ඉම්පෝට් කරන්නවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදියට පුළුවන්ද කියලා ඒකත් එකක් අපි සාකච්ඡා කරගෙන යන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි ඒ කන්ඩිෂන් එක වෙනස් කරලා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදියට හදාගන්න. නෑ ඒක සංචිත වලට එකතු කරලා තියෙන ඒක අර දැන් ඒක තියෙන ඒක ඩ්‍රෝ ඩවුන් කරා කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩ්‍රෝ ඩවුන් කරා කියන්නේ අපි ඒක ඒ තැන්පත අරගෙන තියෙනවා අපිට. ඒතකොට ඒක නිසා ඒක පෙන්නලා තියෙනවා. නමුත් ඒක usable resource නිසා තමයි අපි මම ආවට පස්සේ ඊට පස්සේ යතින් ෆුට්නෝට් එකේ තියෙනවා මේක සංචිතවලට අපේ සංචිතවල ඇවිල්ලා තියෙනවා. ආවට ඒක පාවිච්චි කළ නොහැකි දැනට පාවිච්චි කළ නොහැකි මේ කන්ඩිෂන් එක නිසා පාවිච්චි කළ නොහැකි කියන එකත් අපි දැන් දීලා තියෙනවා. ඒතකොට පාවිච්චි කළ හැකි ඒවා ඊටු ටික තමයි. අධිපතිතුමා ඔබතුමාට ප්‍රකාශ කළ හවාලා උණ්ඩියල් මඩින්න අර චක්‍රලයක නිකුත් කළ තියෙන මුදල් අමාත්‍යාංශය හැබැයි දැන් පිළිගත් ව්‍යාපාරිකයන් කර්මාන්තශාලා හිමිකරුවන් පවා මේ බැංකු වලින් විදේශ විනිමය ගන්න බැරි නිසා සමහරක් වෙලාවට අර මේ අවිධිමත් වෙළඳපොලින් විදේශ විනිමය අරගන්න මොකද මේ කර්මාන්තශාලා වැහුවොත් එහෙම රැකියාව කරන අයටත් රස්සාවලුත් නැති වෙනවා. ඉතින් සමහරට ඖෂධ වගේ දේවලුත් ඒ අවිධිමත් වෙළඳපොලින් අරගෙන ගේනවා මේ විදේශ විනිමය. ඉතින් ඒ නිසා ඒ තීරණය අපි පිළිගන්න අවිධිමත් වෙළඳපොලේ කටයුතු සෑහෙන වැඩමල වෙන බැංකු ක්‍රමයෙන් වෙනවා හොඳයි. හැබැයි අර ඔය වගේ චක්‍රලේඛයන් නිකුත් කරාම බොහෝ අය ප්‍රකාශ කළා තිබ්බා භාණ්ඩ හිඟයක් එයි මේ සමහර අත්‍යවශ්‍ය දේවල් පවා ඖෂධ වගේ දේවල් පවා මේ හිඟ වෙන්න පුළුවන් කියලා. මේ ඖෂධ වගේ දේවල් වලට අත්‍යවශ්‍යම අවශ්‍ය වෙන්නේ ඉතාම සුළු ප්‍රමාණයක්. ඒතර ඔය කියන මුදල යකින් විදිහට කර්මාන්ත වලට අනිත් කුත් දේවල් වලට සීලුම දේවල් වලට දැන් අර ටෙලිෆෝන් ටීවී ෆ්‍රිජස් වලටත් එකත් එතනින්ම යන්නේ. ඒ මුදල මේකට එනවනම් අර වගේ අත්‍යවශ්‍ය කියන අපි හඳුනාගෙන තියෙන ෆාමසිටිකල් වල එකෙන් කොටස වෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අර ඔය කියන කර්මාන්ත වලට එක්ස්පෝර්ට් කරන අයට අනිවාර්යයෙන් අපි දීලා තියෙනවනේ. ඒතර මේක මෙතෙන්දි තියෙන ප්‍රයොරිටි එක විදේශ විනිමය උපයන අයට බාධාක් නෙවෙයි. මොකද විදේශ විනිමය අර්බුදයක් නේ තියෙන්නේ. ඒතර ඒ අයට බාධාක් නෙවෙයි කරගෙන යනවා. නමුත් ඒ අයට ඒක කියලා තමන්ගේ විදේශ විනිමය තමන් කර්මාන්තය දාලා වෙන කෙනෙක්ට විකුණන එක අපි නවත්තනවා. ඒක පළවෙනි කාරණේ. දෙවෙනි කාරණය දැන් අපි බලුවොත් මේ අවස්ථාවේ දැන් කර්මාන්ත කරුවන්ට වැඩ කරගන්න අපහසුතාවයක් එන්න පුළුවන්. මොකද ඒතකොට මෙතෙන්දි මොකද්ද වැදගත් වෙන්නේ මුලින්ම? කර්මාන්තය පවත්වාගෙන යන මූලික අවස්ථාව මොකද්ද? විදුලි බලයනේ. ඒක විදුලි බලය දෙන්න මුදල් නැත්නම් ඒ කර්මාන්තයට අනිත් මොකක්ද තිබ්බත් වැඩක් නැහැ නේ. ඒතර බඩු ගෙන්න කලින් ඒ මුදල් ටික තියෙනවනේ උදුල් වල ගෙනත් දෙන්න. උදුල් වල ගෙනාවට පස්සේ සල්ලි තිබුණොත් ඒගොල්ලන් කර්මාන්තේ පාත් වෙන අනිත් එක මේ වගේ අර්බුදයක් වෙලාවක අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ සීලම කර්මාන්ත ඒ ආකාරයෙන්ම පවත්වාගෙන යනවා කියන එක. ඒක තමයි හැමෝම තේරුම් ගත යුතු කාරණේ. අපි කියමු දැන් කර්මාන්ත සේවා යම්කිසි දේවල් යම්කිසි ආකාරයක පවත්වාගෙන කියන ගිය අවුරුද්දේ ආර්ථිකය 3.7ක වර්ධනයක් තියෙන අවස්ථාවක. ඒතර මේ වගේ අර්බුදයක් තියෙන වෙලාවක ඒ ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යන කියලා කොහොමද බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අඩු මට්ටමකින් තමයි පවත්වාගෙන යන්න වෙන්නේ. එහෙම ගිහිල්ලා තමයි මේකෙන් ගොඩ එන්න ඕන. අර මට්ටමේ පවත්වාගෙන යනවනම් කොහෙන් හරි අර්බුදය තව උත්සන්න වෙන මිසක් ඒක විසඳුමක් වෙන්නේ නැහැ. අර කියන්නේ ඉකොනොමික්ස් වල බිස්නස් සයිකල් එකක් කරන්න තියෙන්නේ. ඒතර මේක වැඩි වෙන සයිකල් මේ දැන් අඩු වෙන සයිකල් එකක ඉන්නේ. අඩු වෙන සයිකල් එක කියන්නේ කර්මාන්තවල ක්‍රියාකාරීත්වය ටිකක් අඩු වෙන්න ඕන. සේවාවල ක්‍රියාකාරීත්වයක් අඩු වෙන්න ඕන. ඒ තුලින් ඉතුරු වෙන විදේශ විනිමය ටික අත්‍යවශ්‍ය වල පාවිච්චි කරලා අර
ඒ සයිකල් එක ක්‍රමානුකූලව උඩට එන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් තමයි හදන්න උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් ඒක වළක්වනවා කියන්නේ ඊටත් වැඩිය අමාරු තත්යකට වෙන්නේ. මොකද අත්‍යවශ්‍ය බල නැතුව සීලම කර්මාන්ත කඩා වැටෙන්න පුළුවන්. ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ හැමෝටම. ඔය මම අර පරිදාස ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක රැස්වීමත් වෙලා SME කට්ටිය ඔක්කොම ඇවිල්ලා කතා කරා. ඉතින් ප්‍රධානම ඉල්ලීම තමයි අපේ කර්මාන්ත වාර්තා කරන විදේශ විනිමය නෑ. අපේ කර්මාන්ත වාර්තා කරන රාष्ट्रीय ක්‍රියා අහිමි වෙයි. වහන්න වෙයි. ණය සහන දෙන්න, ඩෙට් මොරටෝරියම් දෙන්න ඔය ඔක්කොම ඉල්ලුවා. මම කිව්වේ ඒ ඔක්කොම කරගන්න කලින් කර්මාන්තේ පාත් වෙනානේ මුලින්ම තියෙන ඕන විදුලිය සහ විදුලි බලය සහ ඩීසල් පෙට්‍රල්නේ. එතකොට මුලින්ම ප්‍රමුඛත්වය දෙන්නේ මේ දෙකට. ඒ දෙක දුන්නාට පස්සේ අපි බලන්න ඊටු ටික. ඒතර ඒව නැතුව අනිත් ඔක්කොම දුන්නත් ඒ කර්මාන්තය දීපින් වැඩක් නැහැ. ඒ කර්මාන්තය පාත්තාගෙන යන්න බෑ කොහොමද? ඒකයි ඇත්ත. විදේශ විනිමය ප්‍රේෂණ සම්බන්ධව ඔබතුමා ඉල්ලීමක් කළා තිබේ විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ට එවන්න අපි ඒව අත්‍යවශ්‍ය ආනයන වල විතරයි පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒක නිල මහ බැංකුවේ නිල Facebook පිටුවේ දාලා තිබ්බ ඒක කමෙන්ට්ස් කිව්වොත් එහෙම විදේශගත ශ්‍රමිකයෝ ඔක්කොම මේ කියන්නේ ඔබතුමාලගේ වරද නෙවෙයි මේ තියෙන තත්ත්වය අනුව අවිශ්වාසය තමයි පළ කරලා තියෙන්නේ දිගටම. ඒ නිසා අපි හිතනවා විශාල වශයෙන් රජයයි මහ බැංකුවයි එකතු වෙලා දැන් මේ වෙලාවේ රජයක් නැති ගත්ත නමුත් විශාල විශ්වාසය ගොඩනැගීමේ මෙහෙයුමක් අවශ්‍ය වෙන විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ට රටට සල්ලි එවන්න කියලා. මොකද මේ රට අමාරුවේ තියෙන මේ වෙලාවේ එවන්න කිව්වට විශ්වාසයක් නැතුව ඒ එවන්නේ නැහැ. කොච්චර ඉල්ලීම් කරත් යම්කිසි වර්ධනයක් ඇති දැන් කලින්ට වැඩිය. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ විශ්වාසය ගොඩනැගීමේ විශාල වැඩපිළිවෙලක් සහ යම් දිරිගෙන් දෙන්න පුළුවන් දිරිගැනීම් සහිත වැඩපිළිවෙලක් තිබුණොත් නේද මේ විදේශ විනිමය ප්‍රේෂණ වර්ධනය සාර්ථක වෙන්නේ කියලා. දැන් ඒකේ ඔක දෙකක් ඇත්තටම තේරුම් ගන්නවා. දැන් අපි එල්ලීම කරලා තියෙන්නේ විදේශ වල ඉන්න ශ්‍රමිකයන් විතර නෙවෙයි. විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් මේ රට ඇතර ගිහින් ડોනේෂන් මේක පරිත්‍යාගයක් කරන්න කියපු එක. ඒතර ඒක මොකද ඒක කරන්නත් හේතුනේ මම ආවට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කරාට මේ මීඩියාට කතා කරාට පස්සේ ගොඩාක් ඉල්ලීමක් කරා මහ බැංකුවට එවන්න අපිට විශ්වාසයක් තියෙනවා අපිට යම් ක්‍රමයක් හදලා දෙන්න කියලා කිව්වහම බණ්ඩකර ලේකම්තුමා තමයි මගෙන් ඉල්ලීම කරේ. මෙහෙම ඉල්ලීම් ගොඩක් තියෙනවා එයාටත් ඇවිල්ලා. ඒ අනුව අපි මේ ක්‍රමවේද හැදුවා. ඒතර එතෙන්දී ඒ ක්‍රමවේදයෙන් කරන්න පුළුවන් යම් කෙනෙක්ට පරිත්‍යාගයක් කරන්න රට වෙනුවෙන් මේ මුදල එව්වහම අපි ඒකට එන්ෂුවර් කරනවා මේක මේ මුදල බැංකුවට ආවා. අපි ඒවා ටෙක්නොලොජි මුදලක් යවනවා. මෙච්චර ගාණක් එකතුලා තියෙනවා. ඒතර මේ මුදල මෙන්න මේ කාර්යයට පාවිච්චි කරා කියලා ඔය තියෙන කන්සර්න් එක අනුව පැහැදිලිව ඕපන් ට්‍රාන්ස්පරන්ට් ප්‍රොසෙස් එකක් දැන්ලා තියෙනවා. ඒක පරිත්‍යාගය. හැබැයි කොහොමත් ඒක කරනකොටම අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒකට බිලියන් මිලියන් ගණන් සල්ලි වෙනවා කියලා. මොකද කාටවත් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ විදේශවල ශ්‍රී ලංකාවෙන් ගිහලා විදේශවල හිටියට ඒගොල්ලෝ පරිත්‍යාග විදියට ඒවයි කියන එක බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඒක රැෂනල් දෙයක් නෙමෙයිනේ. නමුත් අපි ඉල්ලීම් කරන්නේ පරිත්‍යාග කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ විදේශවල ඉන්න තමන්ගේ පවුලේ අයට හිතවතුන්ට එවන මුදල ඒ මුදල ඒගොල්ලන්ට දිගටම එවන්න. නමුත් ඒ මුදල එවන්න බැංකු ක්‍රමය හරහා. එතර ඉල්ලීම. එහෙම මුදලක් එවුවාම මේ බැංකුවට මුදල ආවහම පවුලේ අයට රුපියල් හම්බ වෙනවා. බැංකුවට ඩොලර්ස් හම්බ වෙනවා. ඩොලර්ස් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් යම් කිසි දෙයකට. ඒතර ඔය යටින් තියෙන කමෙන්ට්ස් ගොඩක් වෙලාවට තියෙන ඒ ක්‍රමය ගැන තේරුමක් නැතුව වුණාම අනිත් එක ඔය විශ්වාසය කියන එක ඔය බැලුවොත් ගොඩක් අය මමත් කතා කරනකොට කතා කරාම කියන්නේ අපිට ඔබතුමා ගැන විශ්වාසය තිබ්බට අපට රටේ දේශපාලන ගැන විශ්වාසයක් නැහැ. රටේ ක්‍රම ගැන විශ්වාසයක් නැහැ. ඒ නිසා ඒක හැදුවොත් දෙන්නම් කියනවා. ඉතින් ඒක මම කියන්නේ ඒක හදන්න නම් ඔබතුමාගේම ඉන්න පවුලයට කියන්නේ මෙහි රටේ ඉන්න අය තමගේ නිවිදයට කියලා කියන්නේ ඒක හදාගන්න කියලා. ඒක මේ මහ බැංකුව අධිපති විතර මට හදන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයිනේ. ඒක තමයි මම කියන්නේ. මේක රටේ ජනතා නිවේදිතයන් විසින් ඒ විශ්වාසය නැති කා ගැනද? හැබැයි අර පහුගිය කාලේ විශ්‍රාම ගැටුම් දෙන නොයෙකුත් දේවල් මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කළා. ඒවා ගැන දැන් අපිත් එක්කත් කතා කරන විදේශ ශ්‍රමිකයෝ ගැන විශ්වාසයක් නැහැ. අර ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් රේට් එක තමයි. බ්ලැක් මාකට් එකේ රේට් එකයි මේක අතර විශාල වෙනසක් තියෙනවා නම් අපිට අමාරුයි මහ බැංකුව ඒක පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි බ්ලැක් මාකට් රේට් එක මේ අඩු කරන්නේ අපි. එතකොට මේ බ්ලැක් මාකට් රේට් එක මේකද රුපියල් 5ක වෙනස තිබ්බට අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒතර ඒ වෙනසට යම් කිසි කෙනෙක් රිස්ක් එකක් අරගෙන එවන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මේ තියෙන ක්‍රමවේද වලින් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ මෙතන තියෙන බ්ලැක් මාකට් එකට මාකට් එක නැති කරන එක. දැන් කිසිම දෙයක් ඉම්පෝට් එකක් එන්න බෑ බ්ලැක් මාකට් එකෙන් සල්ලි ගියොත්. එතකොට බ්ලැක් මාකට් එකට කෙනෙක් පිටරටින් ගාලා සල්ලි දෙන්න ලෑස්ති වුණත් මෙතන කෙනාට ඒක රුපියල් 400ට අරගෙන වැඩක් නැහැ. මොකද ආවට ඒක ගන්න කෙනෙක් නැහැනේ. අරගෙන පාවිච්චි කරන්න නැහැනේ. එතකොට යාට වෙන්නේ
360 365ට බ්ලැක් මාකට් වෙන්න පුළුවන් ඕන. ඉතින් ඒක යම් කිසි ආකාරයකට ඉස්සර වගේ එක එක දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අන්ඩර් ඉන්වෙස්ටිං කරන ඒවාට වගේ වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වගේ ලාර්ජ් ස්කේල් එකෙන් ඒක පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒක නිසා තමයි ඒක හේතුව. ගවන පහුගිය කාලේ බොහොම ආందోලනාත්මක ප්‍රවෘත්තියක් වුණා ශ්‍රී ලංකාවේ සිට උගන්ඩාවට විදේශ මුදල් තොගයක් ගුවන් මගින් අපනයනය කළා කියන කාරණාව. මගේ ප්‍රශ්නය වෙන්නේ ඩිලාරු සමාගම සිදු කරන ව්‍යාපාරික කටයුතු ඔවුන් මුද්‍රිත ද්‍රව්‍ය අපනයන කරන කාරණය විදේශ විනිමය රෙගුලාසි අනුව සිදුවන කාරණයක්ද මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ අධීක්ෂණයක් සිදුවනවාද? අදාළ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් මොකක්ද ස්ථාවරය? ඒ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් මම හිතන්නේ අපිට කිසි කමෙන්ට් එකක් කරන්න බෑ. එහෙම දෙයක් සිදුවලා කියලා අපි දැනුවත් එහෙම සිදුවනද කියලා කියන්නේ ඒක කවුරු හරි නීතිඥ මත කරන අය හොයන ඕන කාරණයක්. නමුත් ඩිලාරු සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ අපේ BOI එකේ රෙජිස්ටර් වෙච්ච අවුරුදු දැන් විශාල කාලයක් තිස්සේ මේ රටේ තියෙන කර්මාන්තයක්. BOI කම්පැනියක් ෆොරින් කරන්සි වෙන් කරන විශාල ප්‍රමාණයක් රැකියා දාලා තියෙන රජයේ 140ක ෂෙයාර්ස් තියෙන යම්කිසි ආකාරයක යම්කිසි ලෝකයේ පිළිගත් පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි ආකාරයේ තියෙන ආරක්ෂිත මුදල් නෝට්ටු අනිකුත් දේවල් මුද්‍රණය කරන ආයතනයක්. ඒතර ඒ ආයතනයේ ව්‍යාපාර කටයුතු වලදී ඒගොල්ලන්ට අවසර දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ඉම්පෝට් කරන්න අවශ්‍ය දේවල් එක්ස්පෝර්ට් කරන්න අපි වෙන රටක මුදල් අච්චු ගහන ඒ මුදල් අච්චු ගිහිල්ලා දෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ට මේක ෂිප් කරලා ඒ රටට ගිහින් දෙන්න ඕනේ. ඒක මම දන්න හැටියට අපේ ඩිලාරු ඔපරේෂන් එකේ රටවල් ගණනාවක මුදල් අච්චු ගැසීම කියන්නේ කරන්සි නෝට් ප්‍රින්ටිං කියන එක ඒගොල්ලෝ බිස්නස් එක. ඒක කියලා කරනවා. ඒක නමුද්‍රව්‍ය ආනයන කරනවා. ආනයන කළා ඒක ප්‍රොසෙස් කරලා අපේ කට්ටිය ඒක දැන් රැකියා කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ ප්‍රොසෙස් කරපු කරන්සි නෝට්ස් එක අවසරයක් ඒ රටවල යවනවා. ඉතින් ඒක පිළිගත්ත ක්‍රමවේදය යටතේ නියමිත ආකාරයෙන් වෙන දෙයක්. ඒක කිසි ගැටලුවක් අපි දකින්නේ නැහැ. ඒක අපේ තියෙන රෙගුලාසි යටතේ නේ අපි කරගෙන යන්නේ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අධිපති එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන කොන්ට්‍රැක්ට් ඒගොල්ලත් එක්ක තියෙන කොන්ට්‍රැක්ට් උගන්ඩාවට තියෙනවද මැලේසියාවට තියෙනවද ඒක අපට අදාළ නැහැ. අපි කියන ඒක ඒගොල්ලන්ගේ කොමර්ෂල් ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක. ඒක අපි හොයන්න යන්නේ මොකද කියන්නේ? අධිපතිතුමනි මේ දැන් ඔය කතා කරපු දෙයටම සම්බන්ධව දැන් ඔය කියන විදියකට දැන් අපේ රටේ තියෙන ඩොලර් තව කෙනෙකුට එහෙම අරන් යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගෙදර සල්ලි එකතු කරලා ගිහලා බැංකුවේ දානවා වගේ කෙනෙකුට ඩොලර් මිලියන ගණන් හෝ බිලියන ගණන් එහෙම එකතු කරලා රටකින් රටකට එහෙම සාමාන්‍ය පුළුවන්කමක් තියනවද? ඉන්වෙස්ට් කිරීමකින් තොරව මම කියන්නේ ඔය අපේ රටේ තියෙන ඩොලර් යන නෙවෙයි. ඒක මම හිතන උතුම් මේ වැරදි තේරුම් ගන්න තියෙනවා. ඩිලාරු එකෙන් අච්චු ගහන්නේ ඒ රටේ මුදල්. අපි ගමු දැන් මැලේසියාවේ ගමු සිංගප්පූරුවේ ගමු උගන්නා පැත්තක තියන්නකෝ ඒක වෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒක මැලේසියාවේ තියෙන රින්ගිට් කියන මුදල් නෝට්ටුව මෙහි මුද්‍රණය කරාම ඒ මුදල් නෝට්ටුව මුද්‍රණය කරලා පස්සේ මුදල් නෝට්ටු තොගය ගිහිල්ලා ඒක ඒ මහ බැංකුවෙන් නිකුත් කරනවා. ඒ මුදල් නෝට්ටු වල කඩදාසි වටිනකම් විතරයි වෙන කිසිම වටිනකමක් නැහැ. ඉතින් මම කිව්වා එහෙම තමයි අරන් යන්නේ. එහෙම නැතුව මේ කාටවත් මම හිතන්නේ මේ එහෙම ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා කියලා මේ දැන් ඩොලර් එකතු කරලා ස්මගල් කරන එයාපෝට් එකෙන් අහුවෙලා තියෙනවා ඩොලර් 10,000 20000 අරන් යනකොට කස්ටම් එකෙන් අල්ලන වෙලාවල අපි දැකලා තියෙනවා. ඒක එහෙම ගෙනහිලා තියෙනවා. එහෙම නැතුව වෙච්ච සිද්ධියක් ගැන අපිට නම් කිසිම පැමිණිල්ලක් තම ලැබෙන්නේ නැහැ. පැමිණිල්ල ලැබුණොත් අපි ඒක පොලිසියට යොමු කරනවා. එහෙම එකක් වෙලා තියෙනවා නම් ඒක කස්ටම් එකෙන් පොලිසියෙන් ඒ සම්බන්ධ ක්‍රියාත්මක කරන්න නීති තියෙනවා. ඒ ක්‍රියාත්මක කරා ඒගොල්ලෝ. එහෙම තියෙනවා නම් මහ බැංකුව අධිපති තියෙනවා බෙල්තුමා දන්නවා දැනුම් දෙන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන්. මහ බැංකුව අධිපතිතුමනි දැන් මේ වෙලාවේ රට මුහුණ දෙන අර්බුදයත් එක්ක මේ වෙලාවේ මහ මැතිවරණයකට හරි ජනාධිපතිවරණයකට හරි යන්න ආර්ථික හැකියාවක් තියෙනවා. මම තමයි ඔය ප්‍රශ්න කලින් උත්තර දුන්නා. අර කියන්නේ ඒ ප්‍රශ්නේ ඇහුවනේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා නේද? තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙන කාට හරි තියෙනවා නැත්නම් අපි විතර කරමු. බොහොම ස්තුතියි පැමිණියාට. පළවෙනි එක මට කියනවා මේ රොබතුමා කිව්වාගේ ශාම්නුවන් ගණවත් කිව්වාගේ මේ පණිවිඩයේ ඒ ආකාරයට ජනතාව සහ හැමෝටම දැනුවත් කිරීම ඔබලාගේ වගකීම. ඒක කරුණාකරලා please convey this message to everyone. We have no other way to communicate that. This is the only way that we can communicate as a central bank. Thank you.